హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ స్వాగతం. ఈరోజు మన భగవద్గీత కక్షంలోకి మనం చర్చించుకుందాము. ఈరోజు 2వ అధ్యాయం ఆరంభిద్దాము. సో ఇవన్నీ చర్చించుకునే కన్నా ముందు మనం రాధా మాధవ్ కీర్తన చేసి తర్వాత మంగళాచరణ చేసుకొని తర్వాత ముందుకెళ్దామంట. సో మనం ఇప్పుడు రాధా మాధవ్ కీర్తన చేద్దాం. మీరందరూ కూడా అక్కడ నుంచే మీ ఇంట్లోంచే పాల్గొనండి. जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तेरा वनचारी, यमुना तेरा वनचारी, राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhav, Jaya Radha Madhav, Radha Madhav, Jaya Radha Madhav. Jaya Radha Madhav, Jaya Radha Madhav, Radha Madhav, Jaya Radha Madhav. Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha, Varadeva, Jaya Subhadra. Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha, Valadeva, Jaya Subhadra. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Gurudeva, Jaya Gurudeva. जय श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, ताई गौर सीतनाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल. హరే కృష్ణ, మీ అందరికీ స్వాగతం. భక్తులందరికీ ఈరోజు విచ్చేసినందుకు ఈరోజు భగవద్గీత క్లాసులోకి. సో మనం స్టార్ట్ చేసే ముందు, ప్రారంభించే కన్నా ముందు క్లాసు మనము మంగళాచరణ చేసుకొని తర్వాత మనం చర్చ ఆరంభిద్దాం. ఓం అజ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానాంజనాశలాకయ చక్షోరున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमा ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्या नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। హరే కృష్ణ. సో మనం ఈరోజు భగవద్గీత 2వ అధ్యాయం ఆరంభించే కన్నా ముందు నిన్న నేను క్లాసు తీసుకుంటున్నప్పుడు మన భగవద్గీత చర్చ్లో నిన్న సాయంత్రం ఇదే సమయానికి అప్పుడు ఒకరిద్దరు ప్రశ్నలు అడిగారు. మళ్ళీ ఒకసారి ఆ 4 సందేహాలు, ఆ 4 ప్రశ్నలు ఏవైతే అర్జునుడు తలెత్తాడో ఆ 4 సందేహాలు కారణాలు ఏవైతే అర్జునుడు చెప్పాడో కృష్ణుడికి, నేను ఎందుకు యుద్ధం చేయకూడదు చేయరాదని, అవేమిటి అని మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పమన్నారు. ఎలాగో ఇప్పుడు మనం క్లాస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అదొక్కసారి చర్చించుకొని, అంటే ఒకసారి మళ్ళీ ఎవరికైనా గుర్తుంటే చెప్పండి. మీకే నేను క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను, చాలామంది నిన్న అటెండ్ అయ్యారు కదా. సో ఈ ప్రశ్న అనుకోండి మీకే. సో మొదటి సందేహం క్వశ్చన్ ఏదైతే అర్జునుడికి తలెత్తిందో, ఏదైతే కృష్ణుడి ముందు ఉంచాడో అదేంటి, మొదటి కారణం ఏంటి, ఎందుకు అర్జునుడు యుద్ధం చేయకూడదు అనే నిర్ణయానికి రాబోతున్నాడు. గల కారణాలు 4 చెప్పారు అర్జునుడు. అందులో మొదటి కారణం ఎవరైనా చెప్పగలరా? మీరు అక్కడ మన లైవ్ చాట్లో టైప్ చేస్తే నేను ఇక్కడ చూస్తాను. అలాగే మీకు ఏవైనా సందేహాలు, ప్రశ్నలు ఏమైనా మనకి క్లాస్ మధ్యలో మీకు వస్తే కనుక మీరు తర్వాత క్లాస్ ఎండ్లో అయినా తర్వాత ముందైనా రాయొచ్చు. ఓకే. దయ కలిగి ఉండుట. ఓకే, కరెక్ట్. దయ ఇది ఫస్ట్ రీజన్, మొదటి కారణము ఎందుకు యుద్ధం చేయకూడదు అనే దానికి దయ. కరెక్ట్. వాళ్ళ యొక్క ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, కరెక్ట్, వాళ్ళ యొక్క ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ పట్ల, వాళ్ళ యొక్క కుటుంబ సభ్యులు, బంధువుల పట్ల వాళ్ళందరి ప్రాణాలు కోల్పోతాయి, అయ్యో అవసరమా ఇలాంటి యుద్ధం అని ఫస్ట్ దయ అనమాట. ఆయనకు దయ కలుగుతుంది వాళ్ళందరి ప్రాణాలు కోల్పోతాయనే విషయం మీద. కరెక్ట్. సెకండ్ లైన్, ఇదే లైన్లో ఏ లైన్లో అయితే అర్జునుడు అడిగారో అదే లైన్లో మనం చెప్పుకుందాం, ఎందుకంటే మళ్ళీ అదే సీక్వెన్స్లో ఆ కృష్ణుడు కూడా జవాబిస్తారనమాట అర్జునుడికి, అందుకే. ఓకే, సెకండ్ ఏంటి? చాపుట్సా డోంట్ వాంట్ టు కిల్ గురూస్. అవును, కానీ అది ఇప్పుడే కాదు. ఎందుకు వాళ్ళని చంపొద్దు అనుకుంటున్నాడు, దానికే మనం కారణాలు అడుగుతున్నాం. అందరినీ చంపడం వల్ల ఎలా హ్యాపీగా ఉంటాం. వెరీ గుడ్. ఎవరది? వీణా రెడ్డి మాతాజీ. ఓకే, వెరీ గుడ్. అందరినీ చంపి మనం ఎలాగా ఆనందంగా సుఖంగా ఉంటాం, ఏ రకం సుఖం మనం అనుభవించగలము అంటే మనకి ఏ సుఖము దొరకదు ఇలాంటి యుద్ధం చేసి ఇంతమందిని చంపి. అంటే రెండవ కారణం చెప్పేది అర్జునుడు ఏంటంటే మనకి ఏ రకమైన సుఖము మనము దీని ద్వారా లభించదు మనకి, కనుక ఈ యుద్ధం చేసి దండగా అవసరం లేదు అన్నట్టుగా మాట్లాడతాడు అనమాట. ఇది సెకండ్ కారణం చెప్తాడు. వెరీ గుడ్. థర్డ్ వన్. మూడవది వచ్చేసి పాపమేవాశ్రయేత్. పాపం వస్తుంది, మనం పాపులం అయిపోతాం, మనకు పాపం కలిగి మనం నరకానికి పోతాము అని
కూడా నెక్స్ట్ చెప్తున్నాడు అనమాట. ఇది పాపం అనేది 3వ కారణం. 4వ కారణం ఏంటండి? కుల స్త్రీలకు నాశనం. రైట్ కరెక్ట్. మన ఎస్ వెరీ గుడ్. ఈ యొక్క డెస్ట్రక్షన్ అంటే మొత్తం కుల నాశనం, కులాన్ని, వంశాన్ని, సమాజాన్ని నష్టపరుస్తుంది. ఈ యొక్క యుద్ధం వలన వచ్చే ఏ పరిణామాల్ని ముందుగానే భవిష్యత్తులో ఏ రకమైన పరిమాణాలకి దారి తీయొచ్చు, ఈ యుద్ధం వలన ఎంత నష్టం కలగవచ్చు, కులాన్ని యొక్క సంస్కారం మొత్తం అంతా నష్టమైపోతుంది, కుల ధర్మం అనేది నష్టమైపోతుంది, సమాజ కార్యక్రమాలన్నీ ఏవైతే మంచి కార్యక్రమాలు ఉన్నాయో అవన్నీ నాశనం అయిపోతాయి. ఇలా సమాజం అంతా అల్లోకల్లోలం అయిపోతుంది. వర్ణ సంకర దీని వలన ఉద్భవిస్తుంది. దీనివలన మన స్త్రీలందరూ కలుషితమైపోతారు. ఇలా ఎన్నో కారణాలు, ఇవన్నీ కలిపి ఒక కారణంగా అర్జునుడు 4వ కారణం చెబుతాడు, ఎందుకు యుద్ధం చేయకూడదు, చేయడం మంచిది కాదు అని. చాలా బాగా ఆన్సర్లు ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. దీంతో నాకు కూడా ఉత్సాహం వస్తుంది, మీరు అందరూ బాగా క్లాస్ వింటున్నారని. ఇప్పుడు మనము 2వ అధ్యాయానికి వెళ్దాము. నేను చెప్పాను కదా, 2వ అధ్యాయంలో కృష్ణుడు ఈ అర్జునుడికి కలిగిన ప్రశ్నలకి అన్నిటికీ సమాధానాలు ఇస్తాడనమాట. కొన్ని సమాధానాలు, కొన్ని ఇంకా వివరణ 3వ అధ్యాయం వరకు కూడా వెళ్ళొచ్చు. కానీ మెయిన్గా 2వ అధ్యాయంలో వీటి యొక్క ప్రశ్నలకి సమాధానం కృష్ణుడు ఇస్తాడనమాట. అసలు ఈ అర్జునుడికి కలిగిన ప్రశ్నలు చాలా ఆసక్తికరమైన ప్రశ్నలు. అయితే ఈ ప్రశ్నలలో ఇవి సరైన ప్రశ్నలేనా, ఈయనకు వచ్చిన సందేహాలు, కారణాలు సరైనవేనా కాదా, ఇందులో లోపాలు ఏమైనా ఉన్నాయా, ఒకవేళ ఉంటే అవి ఏమిటి, అన్ని విషయాలు మనం ఈరోజు చర్చించుకుందాము. ఈరోజు స్టార్ట్ చేద్దాం చర్చ. ఎందుకంటే 2వ అధ్యాయం నేను చెప్పాను కదా, అధ్యాయం మొదలు పెట్టే ముందు మొత్తం అధ్యాయంలో ఏముంది అనేది ఒక విషయం ఒక్కసారి అలా బర్డ్స్ ఐ వ్యూ లేకపోతే ఓవర్ వ్యూ అంటాము, అదొకసారి చూసుకుందామంట మనము. ఇప్పుడు మనం మొత్తము ఈ 2వ అధ్యాయంలో చాలా శ్లోకాలు ఉన్నాయండి. ఇది పెద్ద అధ్యాయం. 2వ అధ్యాయం పేరు వచ్చేసి గీతాసారం. గీతాసారం అంటే గీత యొక్క మొత్తం సారాన్ని ఈ ఒక్క అధ్యాయంలోనే పెట్టేశారు. అంటే సంక్షిప్త రూపంలో మనం ఏవైతే చదవబోతున్నామో భగవద్గీతలో ఆ సంక్షిప్త రూపంలో ఇక్కడే మన గీతాసారంలో చదువుకుంటాం అన్నమాట, భగవద్గీత యొక్క 2వ అధ్యాయంలో. అందుకే ఈ అధ్యాయం మనకు చాలా 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 ముఖ్యమైనది. ఇందులో 72 శ్లోకాలు ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి నా ప్రకారం ఒక 4 రోజులు పట్టొచ్చు మనకి చర్చ. ఇది కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఇది. అయితే ఈరోజు మాత్రం మనం మొదటి 10 శ్లోకాలను చర్చించుకుంటాము. దానికన్నా ముందు ఈ ఓవర్వ్యూ చూద్దామంట. సో ఈ యొక్క 4 కారణాల తర్వాత ఇంకొక కారణం అర్జునుడు చెప్తాడనమాట, కృష్ణుడికి. ఆ ఒక్క కారణం కూడా ఈరోజు సెషన్లో మనం డిస్కస్ చేసేసుకుందాం. దాని తర్వాత కృష్ణుడు తన యొక్క బోధనలని, అంటే భగవద్గీత యొక్క శిక్షణలని, ఇప్పటివరకు మీరు చూస్తుంటే కృష్ణుడు ఇప్పటివరకు ఆయన యొక్క భగవద్గీత శిక్షణలని ఇంకా ఆరంభించనే లేదు. అవునా? మొదటి అధ్యాయం అయిపోయింది కానీ అందులో గీతలో భగవంతుడు ఇప్పటివరకు ఏ శిక్షణలు, ఏ బోధనలు ఇంకా బోధించలేదు. అది బోధనలు ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతాయి 2వ అధ్యాయం నుంచి. అవి 11వ శ్లోకం నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ నుంచి తీసుకొని 20 శ్లోకాలు భగవంతుడు దీన్ని సాంఖ్యయోగ లేకపోతే జ్ఞానం అనే విషయం గురించి, మెయిన్గా ఆత్మతత్వం గురించి చర్చిస్తారంట. ఆత్మ అంటే ఏమిటి, ఆ ఆత్మలో మనం అందరం అంటుంటాం కదా, ఇది మన ఆత్మ అని. ఆ ఆత్మ అంటే ఏమిటి, దాని యొక్క లక్షణాలు, దాని యొక్క మొత్తం శాస్త్రం, తత్వం, దాన్ని ఎన్నో ఉదాహరణలు తీసుకొని ఎంతో బాగా 20 శ్లోకాల్లో విస్తృత రూపంలో వర్ణిస్తాడు. ఇలా వర్ణన మళ్ళీ ఎక్కడ మీకు భగవద్గీతలో కానీ భాగవతంలో కానీ ఇంత తత్వము, ఇంత బాగా చర్చ అనేది ఎక్కడ మీకు అనిపించదండి. చాలా దగ్గరలో డిస్కషన్ వస్తుంది, కానీ ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా ఆత్మతత్వం గురించి సంపూర్ణ భావంగా చర్చ జరుగుతుంది. మీకు ఎప్పుడు ఇంకా సందేహాలు ఉండవు జీవితంలో ఆత్మ అంటే ఏంటి అనే విషయం మీద. అది కృష్ణుడు మనకు బాగా అర్థం చేయిస్తాడు. 20 శ్లోకాలు తీసుకుంటారు దాని కృష్ణుడు. అది మనం తర్వాత రేపు చూద్దామంట. దాని తర్వాత వచ్చేసి కృష్ణుడు మనకి సకామ కర్మయోగ, నిష్కామ కర్మ అంటే ఏంటి, స్థిత ప్రజ్ఞ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ విషయాలు చర్చిస్తారు. అంటే ఇందులో అన్నీ మనకేంటంటే మెయిన్గా జ్ఞానయోగ అంటే ఏమిటి, కర్మయోగ అంటే ఏమిటి, భక్తి యోగ అంటే ఏమిటి, ఇవన్నీ విషయాలు సంక్షిప్త రూపంలో చర్చ జరుగుతుంది. సో ఇవన్నిటినే మనం చెప్పాం కదా, మొదటి 6 అధ్యాయాలు ముఖ్య రూపంగా కర్మయోగం గురించి చర్చిస్తాయి. అలాగే నెక్స్ట్ 7వ నుంచి 12వ అధ్యాయము భక్తి యోగం ఏదైతే సారమో, భగవద్గీత యొక్క సారము మధ్యలో ఉంటుంది. 7వ అధ్యాయం నుంచి 12వ అధ్యాయం వరకు.
అది చర్చ జరుగుతుంది అక్కడ భక్తి యోగం గురించి. తర్వాత లాస్ట్ ఆఖరి 6 అధ్యాయాల్లో జ్ఞాన యోగం గురించి చర్చ జరుగుతుంది. సో అవన్నిటినీ ఇక్కడ సంక్షిప్త రూపంలో ఈ యొక్క అధ్యాయంలోనే మనం చూడొచ్చు. సో మనం ఈరోజు యొక్క శ్లోకంతో మనం ఆరంభిద్దామంట. ఇప్పుడు మనం చూసాం కదా నిన్న ఏముంది సిచ్యువేషన్, లాస్ట్లో పరిస్థితి ఏమిటి అర్జునుడిది? ఆయన కూర్చున్నాడు రథం మీద, కూర్చొని ఇంకా బాధతో దుఃఖంతో మునిగిపోయి ఉన్నాడు. ఆయన ఒక గాంధీవాన్ని పక్కన పెట్టేశాడు. ఇంకా అక్కడ యుద్ధము ఇప్పుడు చేయననే విధిగా కూర్చున్నాడు అనమాట. ఈ విషయాన్ని సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్పాడు. దీని తర్వాత ఏమి జరిగింది, నెక్స్ట్ పరిస్థితిలో ఎలా మార్పు వచ్చింది, పరిస్థితులు ఎలా మారాయి అనే విషయాన్ని, నెక్స్ట్ ఏం జరిగిందనే విషయాన్ని సంజయుడు ఇక్కడ మనకి ధృతరాష్ట్రునికి చెబుతున్నాడు. సో ఈ శ్లోకం, మొదటి శ్లోకం వచ్చేసి స్టార్ట్ అవుతుంది. సంజయ ఉవాచ తం తథా కృపయావిష్టం అశ్రుపూర్ణాకులేక్షణం విషీదంతం ఇదం వాక్యం ఉవాచ మధుసూదన. సో ఇక్కడ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రునికి చెబుతున్నాడు. ఏం పలికాడు? తం తథా కృపయావిష్టం. ఈ మొత్తం ఈ యొక్క దుఃఖము, ఈ యొక్క పరిస్థితుల్లో మునిగిపోయిన అర్జునుడికి చూశాడనమాట కృష్ణుడు. ఆ చూడగానే ఆయన యొక్క కళ్ళలో అశ్రు పూర్ణాకులేక్షణం. పూర్ణ అంటే ఫుల్, అశ్రు అంటే ఏంటి? అశ్రు అంటే కన్నీళ్ళు. ఆ కన్నీళ్ళు, ఆ అశ్రు ధారలు మొత్తం పూర్ణ ఆకులేక్షణం అంటే మొత్తం కళ్ళు మొత్తం నిండిపోయాయి అనమాట. అంటే కళ్ళు, 2 కళ్ళల్లో కన్నీళ్లతో కళ్ళు నిండిపోయి ఉన్నాయన్నమాట అర్జునుడివి. అలా చూశాడు కృష్ణుడు. అప్పుడు చూసి విషీదంతం ఇదం వాక్యం, మొత్తం విషాదంలో మునిగిపోయి ఉన్నాడు అర్జునుడు. అలా చూసి ఆ అర్జునుడితో ఇలా వ్యాఖ్యానించాడు. ఎవరు? ఉవాచ మధుసూదన. మధుసూదన. సో ఇక్కడ కృష్ణుడిని మనం మధుసూదన అని వర్ణించారు. మధుసూదన అంటే మధు అనే ఒక అసురుడిని వధించారనమాట చాలా ముందు కృష్ణుడు. అందుకే ఆయన పేరు ఏంటంటే మధుసూదన అని. అలాగే ఇక్కడ మన ఆచార్య వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఎందుకు ఆయన మధుసూదన అని ఇక్కడ శ్లోకాల్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు సంజయుడు అంటే, ఇప్పుడు ఆయన అలాగే ఇప్పుడు ఒక అసురుడు ఈ అర్జునుడిని కూడా ఆక్రమించేశాడు. ఆయన ఒక మెదడుని. ఏంటి అసురుడు? ఈ యొక్క సందేహాలు, ప్రశ్నలు, ఈ యొక్క అపార్థాలు, ధర్మం పట్ల ఆయనకు అర్థం కాని సతమతమవుతున్న అర్జునుడికి ఈ యొక్క సందేహాల వలన ఏదైతే ఆయన సతమతం అవుతున్నాడో ఈ యొక్క సందేహాల్ని మొత్తం సంపూర్ణ భావంగా క్లియర్ ఫినిష్ చేసేయటానికి ఇప్పుడు భగవంతుడిని ఇక్కడ అలా, ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఈ యొక్క మధు లాగే ఇక్కడ కూడా ఒక అసురుడు ఈ అర్జునుడిని సందేహాలతో చంపేస్తున్నాడు. ఈ సందేహాలను కంప్లీట్గా మరియు సమూలంగా నాశనం చేయండి అన్నట్టుగా ఇప్పుడు మధుసూదన అనే పేరుని ఇక్కడ కృష్ణుడికి యూజ్ చేశారనమాట. కృష్ణుడిని సంబోధించారు. ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాడు కృష్ణుడు. ఇంకా శిక్షలు ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేయడు. ఫస్ట్ ఏం చేస్తాడో చూడండి. ఇప్పుడు కృష్ణుడు, మీరు ఒకవేళ ఇప్పుడు కృష్ణుడు అర్జునుడు మేము చెప్పాం కదా, వాళ్ళిద్దరూ యాక్చువల్లీ బావమరుదులు. అంటే అంతేకాకుండా వాళ్ళిద్దరు మంచి ఫ్రెండ్షిప్ అన్నమాట చాలా రోజుల నుంచి. అంటే వాళ్ళ కజిన్స్, ఫ్రెండ్స్, మిత్రులు, స్నేహితులు. అంతేకాకుండా ఇక్కడ మీరు చూశారు కదా ఎంత స్నేహం అంటే కృష్ణుడు ఆయన స్నేహితుడు, ఇంకా ఆయన మిత్రుడు, ఇంకా ఆయన ఎంత సన్నిహితుడు కాబట్టి ఆయన కోసం సారథి అయిపోయాడు. పార్థ సారథి అని పేరు కూడా తెచ్చుకున్నాడు. మనం చర్చించుకున్నాం దీని గురించి నిన్న. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు భగవంతుడు ఇక్కడ అదే రిలేషన్షిప్, అదే సంబంధంతో మాట్లాడుతున్నాడు. ఇంకా ఎలాగైతే నా మిత్రుడు ఇక్కడ ఎంతో దుఃఖంలో ఉండే, మీరు ఎలాగైతే మీ యొక్క సన్నిహితమైన మిత్రుడు ఎంతో దుఃఖంలో, జీవితంలో ఒకసారి ఇలాంటి పరిస్థితులు మనకు ఎదురవుతాయి. అంటే అర్జునుడికి ఉన్నంత కఠినమైన పరిస్థితులు కూడా మనకు ఎప్పుడు ఎదురవ్వలేదు. మనకి ఎప్పుడైనా మన జీవితంలో మనకి ఇలా మన పితామహులు, మన తాతయ్యని, లేకపోతే మన గురువుని చంపవలసిన పరిస్థితి మనకి ఎప్పుడైనా వచ్చిందా? మనం అనుకోవచ్చు ఇదేంటి అర్జునుడికి ఇంత సమస్య ఏంటి అని. మనము ఆ సిచ్యువేషన్లో మీరు ఉండి ఆలోచించుకోండి, మాకు ఎప్పుడైనా ఇలాంటి పరిస్థితి వచ్చిందా? ఇంత కష్టమైన పరిస్థితి మనకి ఎప్పుడు వచ్చిందో. అంటే ఇది చాలా ఎక్స్ట్రీమ్ సిచ్యువేషన్ అనమాట. ఇంత కష్టమైన పరిస్థితిలో కూడా ఎలా వ్యవహరించాడు అర్జునుడు. మళ్ళీ దాని తర్వాత అర్జునుడు ఇక్కడ కృష్ణుడు అప్పుడు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో అర్జునుడు ఇంత దుఃఖంలో మునిగిపోయి ఇంత ధర్మ సంకటంలో ఉన్నప్పుడు, అంత దుఃఖంలో ఉన్నప్పుడు కృష్ణుడు ఆయన ఎలా సంబోధిస్తున్నాడో మనం చూద్దామంట. అంటే మనం ఇప్పుడు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాము? ఒక స్నేహితుడు అలా దుఃఖంలో ఉండి మన పక్కన ఏడుస్తుంటే మనం ఏం చేస్తాం? ఓదార్చడానికి ట్రై చేస్తాం కదా. మరి కృష్ణుడు ఏం చేస్తాడో చూద్దామంట. ఇదే సస్పెన్స్ ఇక్కడ మనకి. ఇప్పుడు ఆ సస్పెన్స్ రివీల్ అవుతుంది.
ఇప్పుడు భగవంతుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నాడు అనమాట. శ్రీ భగవానువాచ కుతస్త్వా కష్మలమిదం విషమే సముపస్థితం అనార్యజుష్టం అస్వర్గ్యం అకీర్తికరమర్జున. తో అర్జునుడికి చెప్తున్నాడు కృష్ణుడు ఏమని, కుతస్త్వా కష్మలం ఇదం. కుత అంటే ఎక్కడి నుంచి ఇలాంటి కష్మలం అంటే ఇలాంటి యొక్క కష్టాలు అంటే ఇలాంటి యొక్క కష్మలం అంటే ఇలాంటి ఇంప్యూరిటీస్, కలుషితమైన ఆలోచనలు, ఈ కలుషితం నీ యొక్క చేతనని తినేసింది. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది కలుషితమైన ఆలోచనలు, సందేహాలు? విషమే సముపస్థితం. సో ఎక్కడి నుంచి నీకు ఇలాంటి ఆలోచనలు, ఇలాంటి సందేహాలు పుట్టుకొచ్చాయి? ఇవన్నీ మంచి ఆలోచనలు, మంచి సందేహాలు కాదు. ఈ సమయంలో రావాల్సిన సందేహాలు కాదు. ఇలాంటి సందేహాలు, ఇలాంటి ఆలోచనల ద్వారా నువ్వైతే నిర్ణయం తీసుకోదలుచుకున్నావో ఆ నిర్ణయం వలన, అంటే యుద్ధము చేయకూడదు అనే నిర్ణయానికి రాబోతున్నావు. అలాంటి నిర్ణయం నువ్వు తీసుకుంటే ఏమనుకుంటున్నావు? నీకేమైనా లాభం జరుగుతుంది అనుకుంటున్నావు? అనార్య జుష్టం అస్వర్గ్యం అకీర్తికరం అర్జున. నువ్వు ఒక అనార్య అంటే ఒక సభ్యత, వేదిక ధర్మము, వేదిక సభ్యత మరియు ఒక ఆత్మసాక్షాత్కార జ్ఞానము కలిగి ఉన్నవాడనమాట. ఏవైతే అలా వైదిక సంస్కృతిని పాలన చేస్తూ ఆత్మసాక్షాత్కారం యొక్క జ్ఞానాన్ని తెలుసుకొని సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ అయిన వ్యక్తి ఆయన యొక్క వ్యవహారాన్ని ఆర్య అంటారు. అలాంటి వాళ్ళని ఆర్య అంటారు అనమాట. మన ముందు అందరూ వేదిక సంస్కృతిని, సభ్యతని నేర్చుకొని పాలించేవారు, వాళ్ళకు జ్ఞానం ఉండేది. సో అందుకని వాళ్ళని ఆర్య అనేవాళ్ళు అనమాట. సో నువ్వు ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నావు అంటే నీకు ఏ సభ్యత, ఏ సంస్కృతి, ఏ జ్ఞానం లేని వ్యక్తిలాగా నువ్వు వ్యవహరిస్తున్నావు. అనార్య జుష్టం అస్వర్గ్యం. నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావు? ఇలా యుద్ధం చేయకుండా వెళ్ళిపోతే స్వర్గానికి వెళ్ళిపోతావు అనుకుంటున్నావా? స్వర్గానికి ఏమి వెళ్ళవు నువ్వు. అస్వర్గ్యం అకీర్తికరం అర్జున. దీనికన్నా నీకు ఏం దొరుకుతుంది అనుకుంటున్నావు? అకీర్తికరం అర్జున అంటే నీకేం కీర్తి లభించదు, నీకేం గొప్ప, నిన్ను ఎవరు పొగడరు. ఎందుకంటే ఒక క్షత్రియ అన్నప్పుడు ఆయన క్షత్రియ ధర్మం ఉంటుందన్నమాట. అది ఎప్పుడైతే క్షత్రియులాగా వ్యవహరిస్తాడో అప్పుడు ఆయనకి అది శోభనిస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ ఆయన ఎలాగైతే వ్యవహరిస్తున్నాడో దానివల్ల ఆయనకి ఏం కీర్తి దొరకదు, ఆయన కీర్తించబడు. మంచి పని చేస్తాడు అర్జునుడు యుద్ధం చేయకుండా అని. ఎందుకో దాని విషయం ఇంకా బాగా మనం వచ్చే శ్లోకాల్లో చర్చించుకుందాం. అంటే చెప్పాలంటే ఇక్కడ కృష్ణుడు అర్జునుడిని అంత దుఃఖంలో ఉన్నా కానీ కృష్ణుడు గట్టిగా ఆయనకు ఒక డోస్ ఇచ్చారన్నమాట. అంటే గట్టిగా తిట్టాడు ఆయన. చెప్పాలంటే ఆయనకి ఏం సానుభూతి, దయ చూపించట్లేదు అక్కడ. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే కృష్ణుడు ఇప్పుడు చెప్పింది ఒక విధంగా అది ఆయన చూపించే ఆయనకు దయా సానుభూతి. మనకి కఠోరంగా అనిపిస్తున్నాయి వాక్యాలు, కానీ అవి ఎంత నిజమో, అవి ఎంత అవసరమో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుంటా ఉంటాం ఈరోజు చర్చలో. సో ఇక్కడ కొన్ని విషయాల గురించి మనం ఇంకా డీప్గా చర్చించుకోవాలి. ఒకటి ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాం ఇక్కడ భగవంతుడిని, ఇక్కడ కృష్ణుడిని ఇక్కడ మన శ్రీ భగవాను వాచ అని సంబోధించారు. చూసారా, శ్రీ కృష్ణ వాచ అని చెప్పలేదు ఇక్కడ, శ్రీ భగవాన్ వాచ అని. ఎందుకలా అనేది ప్రభుపాదుల వారు రాస్తారనమాట. ఇక్కడే కాదు మొత్తం భగవద్గీతలో కూడా. అంటే భగవంతుడు కృష్ణుడు ఇంకా రాముడు ఇంకా ఇలా అవతారాలందరినీ ఒక్కొక్కసారి కొన్ని చోట్ల ఎవరైతే భగవంతుడు వాళ్ళ శక్తి, ఆయన శక్తి ద్వారా అంటే ఇంకా ఆయన్ని బాగా ప్రతినిధిత్వం చేస్తున్న అప్పుడప్పుడు వాళ్ళని కూడా బ్రహ్మదేవుడిని కూడా భగవానుడని అక్కడక్కడ సంబోధిస్తారు, నారదుడిని కూడా. సో అది మనం భాగవతంలో చూస్తాం, కానీ అప్పుడు మనం దాన్ని చర్చించుకుందాము. ఇక్కడైతే భగవంతుడు అని కృష్ణుని ఎందుకు సంబోధించారంటే, భగవంతుడు అంటే అర్థం ఏమిటి? మనకి తెలుగులో భాగ్యం అంటే తెలుసు కదా. భాగ్యం అంటే అదొక సంపద. తో భగవంతుడు అంటే అలా అన్ని భాగ్యాలను కలిగి ఉన్నవాడు ఆయన భగవంతుడు అని నేను చెప్పట్లేదు. పరాశర ముని అనేది అతను ఎవరు? పరాశర ముని ఆయన వేదవ్యాసుల వాళ్ళ తండ్రి. ఆయన కూడా ఎన్నో వేదశాస్త్రాల పండితుడు, ఆయన రచనలు చేశాడనమాట. ఆయన మహాముని పరాశర ముని. భగవంతుడు అంటే ఏమిటి, దానికి ఆ శబ్దానికి అర్థాన్ని మనకు చెప్తాడనమాట. ఇక్కడ మనం తాత్పర్యంలో ఉంది, మీరు తర్వాత కూడా చూసుకోవచ్చు చదివేటప్పుడు. కానీ ఇప్పుడు మనం భగవంతుడు అంటే శబ్దాన్ని చూద్దాం. భగవంతుడు అంటే ఆయనకి షడైశ్వర్యాలు ఉండాలి, అంటే షడ భాగ్యాలు. మంచి కూడా భాగ్యం. ఏ భాగ్యాలు అంటే ఆరు భాగ్యాలు, 6 ఆపులెన్సెస్. ఈ 6 ఆపులెన్సెస్ ఏంటి? ఐశ్వర్యస్య, సమగ్రస్య, వీర్యస్య, యశస్సుతో ఇక్కడ అన్నీ ఉన్నాయన్నమాట. ఐశ్వర్యం అంటే అన్ని ఐశ్వర్యాలు ఉండాలని, ఆల్ రిచెస్. ఆయనకున్నన్ని ఐశ్వర్య అంటే భగవంతుడు అంటే ఎవరికైతే అన్ని ఐశ్వర్యాలు ఉన్నాయో, మరియు అంత శక్తి, చాలా శక్తివంతుడు, అందరికన్నా ఎక్కువ శక్తివంతమైన వాడు అనమాట. అంత శక్తి ఆయన దగ్గర ఉంది. ఇంకో ఖ్యాతి, ప్రఖ్యాత చెందిన, వరల్డ్ ఫేమస్ అనమాట, ఫేమ్.
ప్రఖ్యాతి, అంత ప్రఖ్యాతి, అందరికన్నా ఎక్కువ ప్రఖ్యాతి ఉన్నవాడు. ఇంకా సౌందర్యం, అందరికన్నా ఎక్కువ సుందరంగా సౌందర్యత ఉన్న కలిగిన వ్యక్తి. అందుకే కృష్ణుడి పేరు ఏంటి తెలుసా? కృష్ణుడి పేరు వచ్చేసి సర్వ ఆకర్షిత ఇది కృష్ణ. కృష్ణుడి పేరు అర్థం అది. సర్వ ఆకర్షిత ఇది కృష్ణ అంటే అందరినీ ఆకర్షించేవాడు, అంటే అంత సౌందర్యంగా అందంగా ఉంటాడని, ఎందుకంటే అందరినీ ఆకర్షించగలుగుతాడని. ఇంకోటి వచ్చేసి జ్ఞానం, ఎవరికైతే మొత్తం జ్ఞానం ఉందో. అందుకే కదా ఇప్పుడు భగవద్గీత చెప్పగలుగుతాడు కృష్ణుడు. ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు భగవంతుడికి ఎంత జ్ఞానం ఉంది. ఈ భగవద్గీతలో మాకు అర్థమైపోతుంది ఆయనకు అంత జ్ఞానం ఉందనేసి. ఇంకొకటి వచ్చేసి వైరాగ్యం, మొత్తం వైరాగ్యం. ఇది కూడా ఒక భాగ్యం అండి, ఇది ఒక అప్లెన్స్. మనం అనుకుంటాం వైరాగ్యం ఏంటి, అది కూడా ఒక భాగ్యం. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసాం కదా, అంటే ఇదేంటి మనం అర్థం చేసుకోవడానికి కూడా ఇదే భగవద్గీతల నుంచి అర్థం చేసుకోవచ్చు. కృష్ణుడు ఏంది పార్థసారథి, అంటే అంత పెద్ద భగవంతుడు అయినా కానీ ఆయన అంత పెద్ద రాజు. ఒక మీరు భగవంతుడే కాదు, ఇక్కడ ఉన్న ఈ లీలలో కూడా ఆయన ద్వారకా నగరానికి రాజు ఆయన. అలాంటి రాజు ద్వారకాధీశ్ అయిన కృష్ణుడు ఇక్కడ ఒక సారథిలాగా వ్యవహరిస్తున్నాడు. ఇక్కడ మనకు మహాభారతంలో ఒక ఘట్టం వస్తుంది. అందులో ఏమవుతుందంటే కర్ణుడు వెళ్ళేసి దుర్యోధన అంటాడు మరి కర్ణుడిని, ఏంది నువ్వు అసలు అర్జునుడిని చంపలేకపోతావు ఏంటి సంగతి అంటే, నాకు అర్జునుడికి మంచి సారథి ఉన్నాడు కృష్ణుడు, నాకు అలా మంచి సారథి ఉంటే అప్పుడు నేను అర్జునుడిని చంపగలను. ఇలా కారణాలు చెప్తాడు అనమాట కర్ణుడు, చంపలేక ఏదో కారణం. ఇలా కారణం చెప్తే మరి దుర్యోధన అంటాడు, సరే నీకు ఎవరు సారథి కావాలో చెప్పు, నేను అరేంజ్ చేస్తాను, నేను చెక్ చేస్తానని. అప్పుడు అంటాడు, నాకు శల్య ఉన్నాడు కదా, ఆయన ఒక మహారథి, ఆయన ఒక రాజు, ఆయన కనుక నా సారథి అయితే అప్పుడు నేను అర్జునుడితో యుద్ధం చేసి ఆయన చంపగలను, అలా చెప్తాడు అనమాట. అప్పుడు అది ఇప్పుడు దుర్యోధనుడు ఏంది, ఆయన రాజకీయాల్లో నంబర్ 1 కదా. అప్పుడు ఆయన శల్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళేసి, ఆ శల్య అసలు ఎవరు తెలుసా? శల్య అనేది ఈయన వాళ్ళ నకుల సహదేవుల యొక్క మామయ్య. ఆయన శల్యుడు ఆయన సైన్యాన్ని తీసుకొని పాండవులు యుధిష్ఠిర మహారాజు వైపు వాళ్ళ దళంలో జాయిన్ అవ్వడానికి ఒక అక్షోని 2 అక్షోని సేనలు తీసుకొని వస్తాడనమాట. ఆయన సౌత్లో మద్రాస్ ఏరియాలో ఆయన రాజు అనమాట. అక్కడ నుంచి సౌత్ నుంచి ఆయన అంత సైన్యాన్ని తీసుకొని పైకి వస్తుంటాడు. దారిలో దుర్యోధనుడు ఏం చేస్తాడు, ఈ శల్య అంతా ఎంతో సైన్యం ఉంది ఈయన దగ్గర, ఈయన వెళ్ళి నకుల సహదేవులతో కలిసి పాండవుల్లో చేరిపోతాడు, ఈ సైన్యాన్ని మన వైపు ఎలా తిప్పుకోవాలనేసి మధ్యలో వాళ్ళు రెస్ట్ తీసుకుంటూ వెళ్తారు కదా. దారిలో ఒక దగ్గర మంచి క్యాంపు, మంచి పిక్నిక్ లాగా బాగా అరేంజ్మెంట్ చేస్తాడు అన్నమాట. వాళ్ళకి మంచి ఫుడ్ని తినిపిస్తాడు, మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ బాగా అరేంజ్ చేస్తాడు అనమాట. అన్ని ఇలాంటి ఫెసిలిటీస్ అక్కడ క్రియేట్ చేసి వాళ్ళని ఎంతో సంతృష్టిపరిచేస్తాడు. అప్పుడు అంటే అక్కడ దుర్యోధనుడు రాడు, అంటే వేరే వాళ్ళ అసిస్టెంట్ని వేరే వాళ్ళ మంత్రులను అలాంటి వాళ్ళని పంపించేసి, అంటే ఆయన ఏమనుకుంటాడు శల్యుడు, అచ్చా యుధిష్ఠిరుడే నా కోసం ఇవంతా అరేంజ్మెంట్ చేశాడు అని అనుకుంటాడు అనమాట. దాని తర్వాత ఏమవుతుంది, అక్కడ శల్యుడు అంటాడు, నేను చాలా మెచ్చాను. అప్పుడు ఎవరైతే ఉంటారో మీ యొక్క అధిపతి ఎవరైతే ఉన్నారో, లీడర్ ఉన్నారో, అంతా అరేంజ్మెంట్ చేస్తారో ఆయన దగ్గర తీసుకెళ్ళండి. నేను ఒక వచనం చేస్తున్నాను, నాకు ఎంతో అంటే అక్కడ వెళ్ళి తీసుకెళ్ళిన తర్వాత ఆయన అంటాడనమాట, మీకు ఏం కావాలంటే చెప్పండి, అది నేను చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. అంటే నేను ఎంతో సంతృప్తి చెందాను మీ యొక్క అరేంజ్మెంట్తో, ఎంత మంచి వ్యవస్థ చేశారు నాకు ఇక్కడ, ఎంతో ఈ యొక్క ప్రాంతంలో ఎక్కడ నాకు ఏం దొరకదు కూడా, నాకు చాలా మంచిగా అనిపించింది, మీకు ఏం కావాలో చెప్పండి, నేను మీ కోరికను తీరుస్తాను. అప్పుడు ఆయన అంటాడు, మీరు మీ అంత సైన్యాన్ని తీసుకొని ఈ దుర్యోధనుడి యొక్క శిబిరంలోకి దళంలోకి చేరుకోండి అని. అప్పుడు ఆయనకు అవాక్కైపోతాడు, అరే నేనైతే యుధిష్ఠిరుడు మా యొక్క బంధువులు వాళ్ళతో చేరుకోవడానికి వెళ్తున్నాను, కానీ ఇప్పుడు నేను ఈయనకు వచనం ఇచ్చేసాను, మీరు ఏది కావాలంటే అది నేను ఇస్తానని. క్షత్రియుడు ఒకసారి మాట ఇచ్చాడంటే అంటే దాన్ని ఇంకా వెనక్కి తీసుకోవడం అనమాట, ఆ మాటను నిలబెట్టుకుంటాడు. అలా క్షత్రియ ధర్మం అది. అందుకే ఆ ధర్మం నిలబెట్టుకోవడానికి శల్యుడు ఏమవుతాడంటే దుర్యోధనుడి వైపు జాయిన్ అయిపోతాడు అనమాట. ఇలాంటి రాజకీయాలు చేస్తుంటాడు అన్నమాట దుర్యోధను. ఇలాంటి రాజకీయాలు చేసి ఇంత సైన్యాన్ని ఏకత్రం చేశాడనమాట. అయితే సరేలే, ఇంకా ఇలా మహాభారతం చెప్పుకుంటే చాలా విషయాలు ఉన్నాయి, మనము ఇక్కడ సంబంధించిన వాటికి చర్చించుకుందాం. అయితే తర్వాత ఏమవుతుందంటే, ఈ శల్యుడే నాకు సారథిగా కావాలని కర్ణుడు అడిగితే దుర్యోధనుడు వెళ్ళి శల్యుని అంటాడు, ఇలా మీరు కర్ణుడి యొక్క సారథి అవ్వగలుగుతారా అని, చాలా వినమ్రతాపూర్వంగా. అప్పుడు శల్యుడు అంటాడు, నీకేమైనా పిచ్చెక్కిందా, నేను మహారథి, నేను తెలుసా ఎవరో, కర్ణుడు నా ముందు ఎంత, వాడు ఒక అంటే కర్ణుడిని అందరూ సూతపుత్ర అంటారు, అంటే ఆయన మంచి పెద్ద హై కులం కాదనేది. అలాంటి అంటే యాక్చువల్లీ సూతపుత్ర అంటే ఎవరైతే రథాన్ని తయారు చేస్తారో వాళ్ళ
పుత్రుడు అనమాట. ఆయన అంటే అది క్షత్రుడి కన్నా లోవర్ స్టేజ్. ఆయన యొక్క సారథి నేను ఎలా అవ్వగలుగుతాను, నేను అవ్వను అంటాడు. అప్పుడు దుర్యోధనుడు ఎలాంటి మాటలో గారెడి చేస్తాడంటే అప్పుడు అంటాడు, అరే మీకు ఇచ్చే ఈ స్థానము చాలా గొప్ప స్థానము, ఎందుకో తెలుసా, అర్జునుడి యొక్క సారథి ఎవరు, కృష్ణుడు. అలాగే మనకు అర్జునుడితో యుద్ధం చేయడానికి కర్ణుడికి కృష్ణుడికి సమానమైన సారథి కావాలి. కృష్ణుడికి సమానమైన సారథి ఎవరు, ఈ మొత్తం ప్రపంచంలో మీరు ఒక్కటే. అంటే ఆయనని కృష్ణుడితో పోల్చి మీరు ఒకవేళ ఈయనకు సారథి అవుతే మీరు కృష్ణుడితో సమానమైపోతారా అని అలా వాక్యాలు పలికి ఆయన్ని అలా ఒప్పించాడనమాట. అయితే సరే కానిపోతే కొన్ని కండిషన్లు పెట్టాడులే శాల్య. ఆ కండిషన్లు ఏంటి అవన్నీ తర్వాత మనం మహాభారతం చర్చించుకున్నప్పుడు చూద్దామంటే, కానీ ఒప్పుకున్నాడు అనమాట ఫైనల్గా. అదనమాట. అంటే సారథి, ఒక రాజుకి సారథి అవ్వడం అనేది నార్మల్ విషయంగా, అంతే అది చాలా లో పొజిషన్ అనమాట. అయినా కానీ కృష్ణుడు, ఎందుకంటే కృష్ణుడికి అలాంటి ఇవి లేవన్నమాట, అహంకారం లేదు. ఓ నేను రాజుని, నేను ఎలా సారథి అవ్వగలుగుతాను, అలా కాదనమాట. ఆయన సారథి అవ్వాలంటే సరే మా మిత్రుడి కోసం మా ప్రేమతో ఏదైనా చేయడానికి రెడీ అనమాట. సో అలా భగవంతుడికి ఇది కూడా ఒక రకమైన భాగ్యం అనమాట ఆయనకి ఉన్నది. అదేంటి, వైరాగ్యం. అది కూడా ఒక స్ట్రెంగ్త్ అనమాట, అది కూడా ఒక బలం. సో ఇలాగా మొత్తం 6 ఐశ్వర్యాలు, ఆ భాగ్యాలను కలిగిన వాడినే భగవంతుడు అంటారన్నమాట. ఇలా కృష్ణుని అందుకే ఇలా శ్రీ భగవాను వాచ అని సంబోధించారు. సో ఈ విషయం మనం ఇక్కడ చర్చించుకున్నాము. ఇంకొక విషయం ఇక్కడ చెప్తారు. ఈ భగవంతుడు అనే అండర్స్టాండింగ్ మనము భాగవతంలో కూడా చర్చించుకున్నాము. కావాలంటే ఇక్కడ చిన్నగా ప్రభుపాదులు వారు చెప్పారు కాబట్టి ఒక ఉదాహరణ ఇచ్చాడు. మీరు భాగవతంలో అటెండ్ అవ్వకపోతే ఇక్కడైనా మనం చర్చించుకుందాం. ఈ భగవంతుడు అనే అర్థం అంటే, ఈ భగవంతుడిని మనము 3 లెవెల్స్లో అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు. ఎలాగా అంటే, ఇప్పుడు మనం సూర్యుడిని చూస్తాం కదా, దూరం నుంచి ఎప్పుడైతే సూర్యుడు మధ్యాహ్నం ఇప్పుడు సమ్మర్ కదా, అంటే ఎండాకాలం కదా, ఎండాకాలంలో మధ్యాహ్నం 12 గంటకి మీరు సూర్యుని చూడాలనుకోండి, ఏం కనిపిస్తుంది, మొత్తం ఎండ. అంటే మీకు ఎంత లైట్ ఉంటుందంటే మీరు అసలు సూర్యుని సరిగ్గా చూడలేరు, అలా లైట్ కనిపిస్తుంది అనమాట. కొంచెం ఎండ తగ్గినప్పుడు చూడండి, అప్పుడు మీకు సూర్య కిరణాలు కూడా కనిపిస్తాయి కొంచెం. దాని తర్వాత మీరు సూర్యాస్తమయం సమయంలో సూర్యుడు కనిపిస్తాడు అనమాట. అలాగా అంటే ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఫస్ట్ సూర్యుడు అంటే ఓన్లీ వెలుతురే కాదు, అది ఓన్లీ వెలుతురు జ్యోతి అనుకుంటారు అనుకోండి, దాన్ని ఒక అండర్స్టాండింగ్. భగవంతుడు అంటే అలా కొంతమందికి అనుకుంటారన్నమాట. భగవంతుడు కూడా ఆయన ఒక ధామంలో ఉంటాడు అనమాట. అక్కడ నుంచి ఆయన ఒక శరీరాన్ని నుంచి ఎంతో వెలుతురు బయటకు వస్తుంది అనమాట, ప్రకాశం. అలా దూరం నుంచి చూస్తే మనకి సూర్యుడి నుంచి ఎలా ప్రకాశం మాత్రమే కనిపిస్తుంది, అలా భగవంతుడి నుంచి వచ్చే ప్రకాశం మాత్రమే కనిపిస్తుంది. దాన్ని బ్రహ్మజ్యోతి అంటారు. కొంతమంది దాన్నే భగవంతుడి యొక్క స్వరూపం లేకపోతే అదే భగవంతుడు అనుకుంటారు. అది అన్నిటికన్నా లోయెస్ట్ అండర్స్టాండింగ్ అనమాట. దానికన్నా బెటర్ అండర్స్టాండింగ్, హయ్యర్ అండర్స్టాండింగ్ ఏంటంటే అన్ని పరమాత్మ అండర్స్టాండింగ్ అంటారు, పరమాత్మ రియలైజేషన్. అందులో ఏంటంటే భగవంతుడిని పరమాత్మే భగవంతుడు అనుకుంటారు. అది ఎలాగంటే మనం ఇంకా ఆ సూర్యుడు యొక్క సర్ఫేస్ అంటే సూర్యుడు కిరణాలు, ఇంకా సూర్యుడు గురించి కొద్ది డీటెయిల్స్ ఎక్కువ తెలియడం. అదే సూర్యుడు గ్రహానికి వెళ్ళి మీరు చూస్తే మీకు మొత్తం అర్థమవుతుంది. అలాగనమాట. అదేంటంటే భగవంతుడిని అర్థం చేసుకున్నాం మొత్తం. అలా 3 లెవెల్స్ ఉంటాయన్నమాట. ఇది ఉదాహరణ దీనికి చెప్పారు. ఫస్ట్ వచ్చేసి అన్నిటికన్నా లోవెస్ట్ బ్రహ్మజ్యోతి, నెక్స్ట్ పరమాత్మ, నెక్స్ట్ భగవాన్. ఈరోజు పొద్దున మనం చర్చించుకున్నాం ఆ శ్లోకాన్ని కూడా అనుకుంటా. ఈ క్లాస్లో ఇంకో క్లాస్లో చర్చించుకుంటాం ఒకవేళ చర్చించుకోకపోతే. బ్రహ్మేతి పరమాత్మేతి భగవాన్ ఇది సభ్యతే. సో ఇక్కడ ఈ విధంగా భగవంతుడిని వర్ణించారు. అంతేకాకుండా బ్రహ్మ సంహితలో కూడా బ్రహ్మదేవుడు భగవంతుడిని వర్ణిస్తాడు. ఏమని, ఈశ్వర పరమ కృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ అనాదిరాదిర్గోవింద సర్వకారణ కారణం. అంటే ఈశ్వర పరమ ఈశ్వరుడు కృష్ణుడు, మరియు ఆయనకు ఉండే రూపం సచ్చిత్ ఆనంద విగ్రహ. మళ్ళీ ఆది కాలం నుంచి ఉన్నాడు ఆయన, ఆది పురుషుడు, ఆయనే గోవిందుడు, సర్వకారణానికి కారణుడు ఆయన అని అలా వర్ణిస్తాడు అన్నమాట బ్రహ్మదేవుడు. బ్రహ్మ సంహితలో ఆయన ఒక ప్రార్థనలో ఉంటుందన్నమాట. ఇలా చాలా విషయాలు ఇక్కడ చర్చించుకున్నాము. ఇప్పుడు మనం ముందుకెళ్దామంట 3వ నంబర్ శ్లోకానికి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ శ్లోకంలోనే కృష్ణుడు కొంచెం గట్టిగా చెప్పాడు కదా అర్జునుడికి. ఇంకా 2వ శ్లోకంలో ఇంకొంచెం ఎక్కువ గట్టిగా చెప్తాడు అనమాట. అదేందో చూద్దాం మనము. క్లైబ్యం ఆస్మగమః పార్థ నైతత్వయుపపద్యతే క్షుద్రం హృదయ దౌర్బల్యం త్యక్తోత్తిష్ట పరంతప. ఏమంటున్నాడు,
క్లైభ్యం అస్మగమ పార్థ, నువ్వు ఒక నపుంసకత్వంతో నిండిన వ్యక్తిలాగా వ్యవహరిస్తున్నావు. అంటే ఇక్కడ అంటున్నాడు అర్జునుడికి, నీకు సామర్థ్యం లేదా, నీకు ఈ కొట్లాడే ఈ యుద్ధం చేసే దమ్ము లేదా, అలా నువ్వు వ్యవహరిస్తున్నావు, నపుంసకత్వం నీకు వచ్చినట్టు వ్యవహరిస్తున్నావు నువ్వు, ఇలా వ్యవహరించడం నీకు ఉచితం కాదు. క్లైభ్యం ఆస్మగమ పార్థ నైతత్వై ఉపపద్యతే. నువ్వు అనుకుంటున్నావు ఇలా నేను వీళ్ళ యొక్క పట్ల దయ చూపించి ఇలాంటి భావనలతో నా ఉదార హృదయంతో ఈ యొక్క యుద్ధాన్ని నేను పాల్గొనకుండా విరమించుకుంటాను అని. ఇది నీ దయా హృదయం కాదు, ఇది హృదయ దౌర్బల్యం. అంటే నీ హృదయం అంటే దుర్బలం అయిపోయిందనమాట. అంటే గట్టిగా స్ట్రాంగ్ లేదు నీ హార్ట్, వీక్ హార్టెడ్. అలా మీ వీక్ హార్టెడ్నెస్ ఇక్కడ చూపిస్తున్నావు నువ్వు. క్షుద్రం హృదయ దౌర్బల్యం, దీన్ని వదిలిపెట్టు. త్యక్త్వ అంటే వదిలే, దీన్ని లేవు, ఉటో లేవు. పరంతప, నువ్వు పరంతప అంటే నువ్వు నీ శత్రువుల్ని పరితింపించేవాడిలా చేస్తావు, అందుకే నేను పరంతప అన్నారు. నువ్వు అలా బిహేవ్ చేయట్లేదు, అలా బిహేవ్ చేయాలి ఇప్పుడు నువ్వు లేవు, నువ్వు వ్యవహరించాలి ఎలాగా, పరంతప అలాగా వ్యవహరించాలి. అందుకని ఇప్పుడు కూర్చొని ఉన్నావు, రథం మీద కూర్చోడానికి రాలేదు ఇక్కడ, నువ్వు యుద్ధానికి వచ్చావు చేయడానికి, లేచి యుద్ధం చెయ్యి అని ఈ 2 శ్లోకాల్లో చెప్పేశాడు కృష్ణుడు. డెసిషన్ ఇచ్చేసాడు అర్జునుడికి ఆల్రెడీ. మరి ఇప్పుడు అర్జునుడు లేచి యుద్ధం చేస్తాడా? అది చూద్దాం, ఏం చేస్తాడు, ఏం చెప్తాడు అర్జునుడు. మరి కృష్ణుడు ఆయన డెసిషన్ 2 శ్లోకాలు చెప్పేశాడు, గట్టిగా సూటిగా చెప్పేశాడు. సో నెక్స్ట్ 4వ శ్లోకం. అర్జున ఉవాచ కథం భీష్మం అహం సంఖ్యే ద్రోణం చ మధుసూదన ఇషుభిః ప్రతియోత్స్యామి పూజార్హరిసూదన అని ఏమంటున్నాడు? కథం, ఎలా, భీష్మం అహం సంఖ్యే ద్రోణం చ మధుసూదన, ఈ భీష్ముడు నా పితామహుడైన భీష్ముడిని, ద్రోణాచార్యుడైన నా ఆచార్యుని వైపు ఎలా నేను ఈ బాణాలని వదలగలను, వాళ్ళ మీదకి బాణాలను ఎలా వదలగలను, వాళ్ళ మీదకి బాణాలు వదలకూడదు, వాళ్ళను పూజించాలి, పూజించడానికి వాళ్ళు అర్హులు, వాళ్ళతో దెబ్బలాడడానికి, వాళ్ళని చంపడానికి కాదు వాళ్ళు అర్హులు అని అర్జునుడు కారణం చెప్తాడు. అంటే ఎందుకు నేను ఇలా, ఇది నా హృదయ దౌర్బల్యం కాదు అంటే, ఒక విధంగా ఆయన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చుకుంటున్నాడు అర్జునుడు కృష్ణుడికి. వస్తే ఒకవేళ మీ యొక్క గురువైన సందీపుని మునిని మీరు చంపవలసి వస్తే మీరు ఇలాగే చంపేస్తారా వాళ్ళని యుద్ధంలో అన్న విధంగా అర్జునుడు కూడా కౌంటర్ ఇస్తున్నాడు అనమాట కృష్ణుడికి. ఇప్పటివరకు ఫ్రెండ్స్ కదా అర్జునుడు, ఆయన ఫ్రెండ్షిప్లోనే కృష్ణుడు ఆయన గట్టిగా చెప్పేశాడు. ఇప్పుడు అర్జునుడు కూడా చెప్తున్నాడు అనమాట, నేను ఎందుకు యుద్ధం చేయలేకపోతున్నాను, అసలు కారణం ఏమిటి అనేది. నేను కరెక్టే, నువ్వు మధుసూదన, నువ్వు మధు అనే అసురులను చంపావు, నాకు అర్థమవుతుంది, నువ్వు పెద్ద వీరుడు కరెక్టే, కానీ నేను మాత్రం ఇక్కడ ఎందుకు చంపలేకపోతున్నాను వాళ్ళ పైట్ల, నేను వాళ్ళ మీదకి నేను బాణాలు ఎందుకు వదలలేను అనే కారణాన్ని అర్జునుడు ఇక్కడ కృష్ణుడి ముందు ఉంచుతున్నాడు అన్నమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ గురువులు, ఎంతో ఆదరణీయమైన పూజార్హనీయమైన వ్యక్తులు కాబట్టి. పూజార్హౌ హరిసూదన. ఓకే, ఇంకో విషయం కూడా చెప్తాను. ఒకవేళ వాళ్ళని చంపినా కానీ అర్జునుడు అంటాడు నెక్స్ట్ శ్లోకంలో ఎలా అది కష్టమైన విషయం అనేది, ఎందుకు యుద్ధం చేస్తే చాలా కష్టం అని, తర్వాత కూడా పరిణామాలు చాలా ప్రాబ్లం వాళ్ళని చంపినా కానీ. గురూన్ హత్వా హి మహానుభావాన్ శ్రేయో భోక్తుం భైక్ష్యమపీహ లోకే హత్వార్థ కామాంస్తు గురూనిహైవ భుంజీయ భోగాన్ రుధిర ప్రదిగ్ధాన్. చాలా మంచి శ్లోకం, మస్తు ఎమోషనల్, ఫుల్ టెన్షన్, అంటే మొత్తం ఎమోషన్స్తో కూడిన అర్జునుడు ఈ ఎంతో ఇంటెలిజెన్స్, బుద్ధి మరియు ఒక భావనలతో నిండిన ఈ యొక్క డైలాగ్స్ అనమాట అర్జునుడివి. మీరు ఊహించుకోవచ్చు అర్జునుడు ఎలాంటి పరిస్థితిలో ఉన్నాడు, అలాంటి పరిస్థితుల్లో కృష్ణుడు ఆయనకి గట్టిగా డోస్ ఇస్తే అప్పుడు ఎలా మాట్లాడుతున్నాడు అర్జునుడు, మీరు పరిస్థితిలోనే ఊహించుకోవచ్చు. ఏమంటున్నాడు? గురువున హత్వాహి మహానుభాని, ఈ గురువులను, మన గురువు లాంటి వ్యక్తులను చంపడం కన్నా శ్రేయో భోక్తం భైక్ష్యమపీహలోకే, దానికన్నా ఉత్తమం శ్రేయమైన విషయం ఏంటంటే మనం ఈ జగత్తులో బిచ్చమడుకొని భిక్షాటన చేసుకొని ఉండడం బెటర్ అని అర్జునుడు చెప్తున్నాడు ఇక్కడ కృష్ణుడికి.
నువ్వు అంటావు వాళ్ళని చంపే అందరిని అనేసి, కానీ వాళ్ళని చంపడం కన్నా నాకేమనిపిస్తుందంటే మనం భిక్షాటన చేసుకొని బతకడం బెస్ట్. ఎందుకు అలా అంటున్నాడు అర్జునుడు, అది కూడా చెప్తాడు అర్జునుడు ఏమని. హత్వార్థ కామాంస్తు గురుని హైవా, విచ్ ఈస్ దిస్ లాంగ్వేజ్, ఇది తెలుగు, దిస్ ఈజ్ తెలుగు లాంగ్వేజ్. హత్వార్థ కామాంస్తు గురుని హైవా భుంజీయ భోగాన్ రుధిర ప్రదిగ్ధాన్. ఒకవేళ మనము ఇలా దురాశకు పోయి ఏదో మనకు చాలా పెద్ద లాభం వచ్చేస్తుంది, మనకు రాజ్యం వచ్చేస్తుంది, ఇలా లాభాలకి లోభం అంటే ఈ లాభాలకి బానిసలం అయ్యేసి మనం గనక వీళ్ళని చంపేశామనుకో ఈ యుద్ధంలో, తర్వాత మనం ఏదైతే ఎంతో భోగించాలి, ఏదో అనుభవిస్తామో సుఖాన్ని అనుకొని మనం ఏదైతే అనుభవించాలని అనుకుంటామో, అప్పుడు అనుభవించేటప్పుడు అనుభవంలో ప్రతి ఒక్క అనుభవంలో వాళ్ళ యొక్క రక్తాన్నే మనం చూస్తాము. రుధిర ప్రదిగ్ధాన్, మనకు వాళ్ళ రక్తం కనిపిస్తుంది మనం ఏం అనుభవించాలనుకున్నా. అంటే ఆయన యొక్క మనోభావాల్ని వ్యక్తం చేస్తున్నాడు అర్జునుడు. చూడు, అటువంటి అర్జునుడు ఎంతో ముందు వరకు ఆలోచించి ప్రతిసారి మాట్లాడుతున్నాడు, ఎంతో భవిష్యత్తు వరకు ఆలోచించి పరిణామాలను చూసుకుని. అంటే ఏదో సెంటిమెంటల్గా కాకుండా మొత్తం ఆయన బుద్ధి, ఇంటెలిజెన్స్ శాస్త్రయుక్తంగా ఎన్నో మీరు చూశారు. ఆయన చెప్పిన కారణాలు కూడా శాస్త్రాల్లోంచి కూడా, ఆయన పండితుడు కదా, ఆయనకు తెలుసు ఏది చేస్తే పాపం కలుగుతుంది, ఏంటి ఏది అనేసి, ఏది మంచి ఏంటి చెడు అన్నీ తెలిసి అంత బుద్ధిని ఉపయోగించి కారణాలు చెప్పాడు. ఇప్పుడు కూడా అర్జునుడు కృష్ణుడు చెప్పగానే వెళ్ళి లేచి యుద్ధం చేయంటే లేచి యుద్ధం చేయట్లేదు. ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు అర్జునుడు, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు కృష్ణుడు, నేను ఎందుకు చంపలేని వాళ్ళని, నేను ఎందుకు యుద్ధం చేయలేకపోతున్నాను, యుద్ధం చేయడానికి వెనకాడుతున్నాను అని అలా చెప్పినా కానీ దాని తర్వాత అర్జునుడు కూడా ఇంకా 100% అంటే 100కి 100% ఆయన నిర్ణయానికి రాలేదు నేను యుద్ధం చేయకూడదు అని. కానీ ఇది ఆయన ఒక ఆలోచన, ఇప్పటివరకు ఆయన ఆలోచన ఏంటంటే యుద్ధము చేయకపోతేనే మంచిది అని. కానీ ఇంకా ఎక్కడో ఉంది ఆయనకి, లేకపోతే ఇంతవరకు ఎందుకు వాదిస్తూ ఉంటాడు. కానీ ఆయనకు ఒక మంచి రీజన్ కావాలి, వెయిట్ చేస్తున్నాడు. అందుకే కృష్ణుడిని అడిగాడు. కానీ కృష్ణుడు అంత రీజన్ ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకుండా సూటిగా చెప్పేశాడు, నువ్వు యుద్ధం చేయి, ఇలా పిచ్చి పిచ్చి మాట్లాడు కానీ, పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు చేసుకోగాని. కానీ అర్జునుడు అంటాడు నాకు ఇంకా, అంటే అర్జునుడి యొక్క సంభాషణ ద్వారా మనకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే ఆయనకి ఇంకా మంచి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలి. ఇలా నువ్వు లేచి యుద్ధం చేసా అంటే నేను యుద్ధం చేయను, నాకు ఇన్ని సందేహాలు ఉన్నాయి, దానివన్నీ నువ్వు తీర్చాలి అన్న విధంగా మాట్లాడుతున్నాడు అనమాట. ఇప్పుడు చెప్తాడు ఆ విషయాన్ని. ఇంకా అర్జునుడు ఫైనల్ పాయింట్కి వచ్చేస్తాడు. ఇంకా కృష్ణ నాకు ఇంక ఏం అర్థం కావట్లేదు, ఏం చేయాలో ఎందుకు అర్థం కావట్లేదు మీరు అర్థమైంది కదా, ఇప్పుడు నా యొక్క సందేహాలను తీర్చండి. ఇప్పుడు వచ్చే 2 శ్లోకాల్లో ఆయన మొత్తం కృష్ణుడికి శరణాగతం అవుతాడు. అంటే చెప్తాడనమాట, ఇంకా స్వీకరిస్తాడు, మీరు నా గురువు, నేను మీ శిష్యుడిగా, మొత్తానికి నేను మిమ్మల్ని గురువుగా స్వీకరిస్తున్నాను, మీ శిష్యుడిగా నేను శరణాగతం అవుతాను. మాకున్న ఈ కష్టాన్ని, దూరాన్ని, ధర్మ సందేహాన్ని, ధర్మ సంకటాన్ని నుంచి మీరు నన్ను బయట పడేటట్టు చేయండి, నా యొక్క సందేహాల్ని మొత్తం పూర్తిగా క్లియర్ చేయండి అనేసి ఇక్కడ అర్జునుడు కృష్ణుడికి చెబుతున్నాడు. నైచత్, ఇది 6వ శ్లోకం అనమాట. నైచతత్ విదమః కతరం నగరీయో యద్వా జయేమా యది వా నా జయేయుః యాన్యేవ హత్వా న జీజీవిషామస్ తేవా స్థితా ప్రముఖే ధార్తరాష్ట్రాః. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఆయన ఒక కన్ఫ్యూజన్ని, ఆయనకున్న కన్ఫ్యూజన్ని బయట పెట్టి ఇక్కడ రాస్తున్నాను అనమాట. ఆయన అర్జునుడు ఏం కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నాడు, ఆయనకి ఎందుకు ఇంత సతమతం అవుతున్నాడు, ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు అనే విషయాన్ని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నాడు. మనకు తెలీదు మనకి ఏది మంచిదో, అంటే అర్జునుడు తన యొక్క భావాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నాడు, నాకు తెలియట్లేదు నాకు ఏది మంచిదో. ఒకవేళ వాళ్ళని ఈ యుద్ధంలో ఆక్రమించి వాళ్ళని చంపేసి వాళ్ళ మీద విజయం సాధించడం మంచిదా, లేకపోతే వాళ్ళ ద్వారానే మనం హతమైపోయి ఈ యుద్ధంలో మరణించడం మంచిదా? ఒకవేళ మనము ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క పుత్రులను చంపితే మనకు జీవించే హక్కు ఉందా? కానీ ఇప్పుడైతే వాళ్ళు నా ముందు నించున్నారు, మరి నేనేం చేయాలి? ఇలా మాట్లాడుతున్నాను అనమాట అర్జునుడి శ్లోకంలో. అంటే మొత్తంగా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయాడు ఇప్పుడు అర్జునుడు ఈ శ్లోకంలో. ఆయన ఒక మొత్తం కన్ఫ్యూజన్ని, అంటే సతమతాన్ని, ఆయన ఒక పరిస్థితిని కృష్ణుడి ముందు ఉంచుతున్నాడు అనమాట. ఇప్పుడు అర్థమైపోయింది అర్జునుడికి, ఇప్పుడు నేను కృష్ణుడికి శరణాగతుడు అవ్వాలి, ఇంకా నువ్వే నాకు దిక్కు అని అప్పుడు కృష్ణుడు వేడుకుంటే కానీ కృష్ణుడు నా యొక్క సందేహాల్ని పూర్తి రూపంగా, మూల రూపంగా, సమూలంగా నాశనం చేయడు అనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకొని
ఇప్పుడు అర్జునుడు కృష్ణుడికి మొత్తం శరణాగతుడు అవుతాడు. అదే నెక్స్ట్ శ్లోకం. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకము. మీరు అడుగుతా నేను మర్చిపోయాను చెప్పడం ఏవి ఇంపార్టెంట్ శ్లోకస్ అనేది. అప్పుడప్పుడు మనం చదువుకున్నప్పుడే నేను చెప్పేస్తాను ఏవి ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాలు అనేసి. ఈ శ్లోకాలు మీరు అప్పుడు వాళ్ళకి నేర్పించవచ్చు అన్నమాట. అంటే మీరు నేర్చుకోవచ్చు, లేకపోతే మీరు ఎవరికైనా పిల్లలకి నేర్పించాలంటే నేర్పించుకోవచ్చు కూడా. ఈ శ్లోకం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఈ శ్లోకంలోనే అర్జునుడు కృష్ణుడికి శరణాగతుడై ఆయనను గురువుగా స్వీకరిస్తాడు, ఆయన ఒక శిష్యుడిగా మారుతాడు. దీని తర్వాత అప్పుడు కృష్ణుడు, ఓకే నువ్వు ఇప్పుడు శిష్యుడిగా మారావు కాబట్టి ఇప్పుడు నేను గురువు రోల్లో ఉన్నాను కాబట్టి గురువుగా నీకు శిక్షణ ఇస్తానని అప్పుడు భగవద్గీత శిక్షలను స్టార్ట్ చేస్తాడనమాట. అప్పటి వరకు గురువుగా ఆయన స్వీకరించకపోతే ఫ్రెండ్ లాగా నువ్వు ట్రీట్ చేస్తున్నావు కాబట్టి నేను ఫ్రెండ్ లాగానే నీకు బిహేవ్ చేస్తాను అన్నట్టుగా కృష్ణుడు ఏ యథామాం ప్రపద్యంతే తాం తథైవ భజామ్యహం. కృష్ణుడు మీరు ఎలా ఆరాధిస్తారో ఎలా వ్యవహరిస్తారో కృష్ణుడితో అలాగే మీతో వ్యవహరిస్తాను. మీరు కృష్ణుడు గురువుగా స్వీకరిస్తే కృష్ణుడి నుంచి మీరు ఎన్నో బోధనలు స్వీకరించుకోవచ్చు. అందుకని కృష్ణుడు వందే గురు జగద్గురు అంటారు కృష్ణుడే. అందరికన్నా మొట్టమొదటి గురువు కృష్ణుడే. సో ఇప్పుడు మనము ఒక్క నిమిషం నేను కొంచెం ఫ్యాన్ ఆన్ చేస్తాను. ఇది ఏసీ ఖరాబ్ అయిపోయినట్టుంది, ఆఫ్ అయిపోయింది. హరే కృష్ణ. ఓకే, ఇప్పటివరకు నాతో పాటు ఉన్నారు కదా. మన కథ ఎక్కడి వరకు వెళ్తుందో భగవద్గీత ఒకటి చూస్తాం, చర్చలో ఉన్నాం కదా. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ 7th శ్లోకం, 7వ శ్లోకాన్ని చర్చించుకుందాం. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకం, కొంచెం కఠినంగా ఉంటుంది, అయినా మీరు ట్రై చేయండి ఫాలో అవ్వడానికి. ఒకవేళ మీ దగ్గర బుక్ ఉంటే నేను ఎప్పుడైతే శ్లోకాన్ని రెసైట్ చేస్తానో మీరు కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు, అనుసరించి మీరు కూడా అక్కడ పారాయణం చేయవచ్చు ఒకవేళ మీకు వీలైతే. కార్పణ్య దోషోపహత స్వభావః పృచ్ఛామి త్వం ధర్మ సమ్మూఢచేతాః యశ్రేయస్యాన్నిశ్చితం బ్రూహి తన్మే శిష్యస్తేహం స్యాదిమాం త్వాం ప్రపన్నం. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే కార్పణ్య దోషోపహత స్వభావ. నాకు ఈ దోషం వచ్చేసింది. ఏంటి ఆ దోషం? ఈ కార్పణ్య దోషం. అదేంటి అంటే కార్పణ్య దోషం అంటే కృపణలాగా నేను ఇప్పుడు వ్యవహరిస్తున్నాను, నా స్వభావం అలా మారిపోయింది. అదేంటి? మైజర్లీనెస్, లోభం. అంటే అది ఏం లోభం? ఆ లోభం వల్ల అంటే దాని ఒక అర్థం మనం చర్చించుకుందాము. ఇప్పుడు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ప్రచ్ఛామి త్వాం ధర్మ సమ్ముఢ చేత, మీరు ప్రచ్ఛామి త్వాం, మీరు మాకు చెప్పండి, నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను. ప్రచ్ఛామి అంటే నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను. ప్రచ్ఛామి త్వాం, నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను ధర్మ సమ్మూఢ చేత, ధర్మం విషయంలో నా యొక్క చేతన పూర్తి రూపంగా సమ్మూఢ అంటే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయాను, బివిల్డర్డ్, మోహితుడిని అయిపోయాను ఈ విషయంలో. అంటే నాకు ధర్మం ఏమిటో, నా కర్తవ్యం ఏమిటో నాకే అర్థం కావట్లేదు. ఏం చేయాలి, ఏది చేస్తే ధర్మం, ఏది చేస్తే అధర్మం, ఏది నా కర్తవ్యం, ఏది నా కర్తవ్యం కాదు, నాకు ఇప్పుడు అది అర్థం కావట్లేదు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో నేనున్నాను అని అర్జునుడు తన పరిస్థితిని చెప్పుకుంటున్నాడు అనమాట. చెప్పుకొని ఏమంటున్నాడు? యశ్రేయస్య నిశ్చితం బ్రూహి తన్మే అంటున్నాడు. యశ్రేయస్యాన్ని, ఏది శ్రేయస్సు, నా శ్రేయ కోరి నాకు ఏది శ్రేయమో అంటే నాకు ఏది మంచిదో, నిశ్చితంగా బ్రూహి మీరు నాకు చెప్పండి. కృష్ణుని వేడుకుంటున్నాడు, నాకు ఏది మంచిదో నువ్వు చెప్పు నాకు ఇప్పుడు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు శిష్యస్తేహం స్యాదిమాం త్వాం ప్రపన్నం, శిష్యుణ్ణిగా నేను మారుతున్నాను, మీ యొక్క శిష్యుడిని ఇప్పటి నుంచి నేను. మీరు నా గురువు, త్వాం ప్రపన్నం, నేను మీకు శరణాగతుణ్ణి అవుతున్నాను ఒక శిష్యుడిగా. మీరు నాకు ఈ సందేహాలని తీర్చి నా యొక్క ఈ సంశయాల నుంచి నన్ను ముక్తుణ్ణి చేయండి. నాకు ధర్మం అంటే ఏంటో మాకు చెప్పండి, ఏది నాకు ఉత్తమమైన విషయం చేయడం. ఇలా ఇప్పుడు అర్జునుడు సీరియస్ చెప్తున్నాడు. నేను సీరియస్గా మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను, ఒక విధంగా చెప్పాలంటే నేను మీ శిష్యుడిగా నేను అంగీకరిస్తున్నాను. ఇది ఏదో జోక్గా అనట్లేదు, సీరియస్గా. ఇంకా మరి అడగచ్చు కృష్ణుడు నన్ను అంటే ఇంకొక చర్చకు ఇంకొక విషయం ఇక్కడ కార్పణ్య కృపణ అంటున్నాడు అర్జునుడు. నేను కృపణలాగా వ్యవహరిస్తున్నాను అంటే కృపణ అంటే ఏంది అనే దాని అర్థం ఎగ్జాక్ట్గా బృహత్ అరణ్యక ఉపనిషత్తులో రాసిందనమాట. అది మనకు పర్పట్లో తాత్పర్యంలో శ్లోకాన్ని రాశారు ప్రభుపాదులు గారు. దాని యొక్క అర్థం కూడా ఉంది. ఏమంటే కృపణ అంటే ఏ వ్యక్తి అంటే ఎవరైతే
జీవితంలో అసలైన సమస్యలను పరిష్కరించకుండా ఎప్పుడైతే ఒక కుక్కలాగా పిల్లిలాగా ఆయన జీవితాన్ని వ్యాప్తించి, అంటే జీవితాన్ని జీవించి కుక్కలాగా పిల్లిలాగా ఏమాత్రము ఆత్మసాక్షాత్కారం గురించి తెలుసుకోకుండా జీవిత యొక్క లక్ష్యాన్ని సాధించకుండా మృతి చెందుతాడో అతన్ని కృపణ అంటారు. అంటే ఇప్పుడు అర్జునుడు ఇక్కడ చెప్పుకుంటాడు అంట, నేను కృపణ అంటే అలాంటి అవస్థ ఉంది నాకు, అసలు నాకు ఏది చేయాలో తెలియని పరిస్థితి, అంటే ఈ సమస్యలను ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, జీవితంలో నాకు ఇప్పుడు వచ్చే సమస్యల్ని ఎలా నేను పరిష్కరించుకోవాలో నాకు అర్థం కాని పరిస్థితి, నేను కృపణలాగా అయిపోయానని. సో అసలు సమస్యలు అంటే ఏంటంటే జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధి, వీటిని సమస్యలు అంటారంట. భగవద్గీత ప్రకారము సమస్య అంటే ఏంటి, అసలు సమస్యలు అంటే ఎన్నో సమస్యలు ఉంటాయి, కానీ రియల్ ప్రాబ్లం అసలు సమస్యలు అంటే ఏంటి 4: జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధి, దుఃఖ దోషాను దర్శనం. ఈ 4 అసలైన దుఃఖాలు. వీటి నుంచి మనం ఎలా బయటపడాలి, ఆ పరిష్కార మార్గాన్ని ఈ మానవ జీవనంలోనే మనము దాన్ని తెలుసుకోవాలి. అప్పుడే మనం మానవ జీవనం యొక్క లక్ష్యాన్ని మనము సాధించవచ్చు. సో దాని గురించి మళ్ళీ ఆ శ్లోకం కూడా ఇక్కడే భగవద్గీతలోనే ఉంది, ముందు వస్తుంది, అప్పుడు చూద్దామంట వచ్చినప్పుడు దాని చర్చ. ఓకే, ఇప్పుడు మాత్రం మనం ముందుకు వెళ్దాము. 8వ నంబర్ శ్లోకం ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసేస్తాడనమాట. ఇప్పుడు అర్జునుడు, మీరు తప్ప ఈ మొత్తం ప్రపంచంలో నాకు నాలో వచ్చిన ఈ సందేహాలు, సంశయాలను ఎవరు సమాధానం దానికి చెప్పలేరు, మీరే నాకు దిక్కు, నాకు ఇంకెవ్వరూ దిక్కు లేదు అని అర్జునుడు స్పష్టంగా ఇప్పుడు వచ్చే శ్లోకం 8వ నంబర్ శ్లోకంలో చెప్తాడనమాట. అంటే ఇంకా 100% మీకే నేను శరణాగతి, మీ మీదే ఆధారపడి ఉంది నా యొక్క నెక్స్ట్ నిర్ణయం అని. ఇంకా ఈ ప్రపంచంలో ఇంకా ఏ ఒక్క విషయం కానీ, ఎవరైనా కానీ, ఏ ఒక్క సుఖం కానీ, ఏదైనా సరే నాకు ఈ పరిష్కారానికి మార్గం చూపించలేదు, ఈ దుఃఖాన్ని నుంచి నన్ను బయట తీసుకురాలేదు అనే విషయాన్ని మనకి 8వ నంబర్ శ్లోకంలో అర్జునుడు కృష్ణుడికి చెప్పుకుంటున్నాడు. అది చూద్దామంట మనం ఇప్పుడు ఇది చూసి తెచ్చించుకుందాం. నహి ప్రపశ్యామి మమాపునాద్యాత్ యచ్చోకముచ్చోషణమింద్రియాణాం అవాప్య భూమావసపత్నమృద్ధం రాజ్యం సురాణాం అపిచాధిపత్యం. ఏమంటున్నాడంటే, నాకు ఏ మార్గం కనిపించట్లేదు, ఈ దుఃఖం నుంచి నేను ఎలా బయటపడాలి అనే విషయానికి నాకు ఏమాత్రం మార్గం సూచించడం లేదు. ఏ మార్గము, ఏ ఐశ్వర్యము, ఒకవేళ నేను ఈ మొత్తం రాజ్యానికి, మొత్తం భూమండలానికి ఏమాత్రం ప్రత్యర్థి లేని రాజ్యాధిపతిగా, రాజుగా నేను అయినా కానీ నాకు ఈ దుఃఖం నుంచి ముక్తి లభించదు. అంటే నాకు ఏ విషయము ఏం దొరికినా కానీ ఈ దుఃఖం నుంచి నాకు ఎప్పుడు లభించదు అనమాట. అంటే సురానాం అపిచాధిపత్యం అంటే సురానాం అంటే ఎలాగైతే దేవతలు ఎలా అంటే ఐశ్వర్యాలు వాళ్ళకు ఉన్నాయో అలాంటి ఐశ్వర్యం నాకు కలిగిన, అలాంటి రాజ్యం, దేవతలకు ఉండేటువంటి ఫెసిలిటీసు రాజ్యం నాకు దొరికినా నాకు ఈ దుఃఖం నుంచి అవి నన్ను బయట తీసుకొని రాలేవు. అంటే నాకు ఏది దిక్కులేదు, ఇంకా మీరే నాకు ఈ దుఃఖం నుంచి బయటకు తీసుకురావాలి అని. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఇక్కడ మనం 2 విషయాలు చర్చించుకుంటాం ఈ శ్లోకం నుంచి. 2 ముఖ్యమైన శిక్షణలు మనం నేర్చుకోవచ్చు అర్జునుడి దగ్గర నుంచి. అదేమిటంటే, ఒకటేంటంటే ఫస్ట్ 7th శ్లోకంలో 7వ నంబర్ శ్లోకంలో మనం నేర్చుకున్నది ఏంటంటే, ఇలా మనకు కూడా ఎప్పుడు ఇంత కఠినమైన పరిస్థితులు, అర్జునుడికి ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు మనం ఎదుర్కోవచ్చు. మరి మన వాళ్ళని మనం చంపాల్సిన అవసరము, మన ఫ్యామిలీ వాళ్ళని అంటే మన కుటుంబవాసుల్ని చంపవలసిన అవసరం రాకపోవచ్చు, కానీ మనకు ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి ఏదో ఒక రకమైన సమస్య అనేది ఉంటున్నాడు. ఎందుకంటే అది కృష్ణుడు అన్నాడు ఇక్కడ భగవద్గీతలో, ఈ యొక్క లోకాన్ని, జగత్తుని ఎలా వర్ణించాడంటే దుఃఖాలయం అశాశ్వతం. ఇది దుఃఖాలయం అంటే ఏదో ఒక రకం దుఃఖం, సమస్య అనేది ఎప్పుడు ఉంటుందన్నమాట ప్రతి ఒక్క మనిషికి. సో అలాంటి సమయాల్లో మనం అలాంటి సమయంలో మనం ఎలా వ్యవహరించాలి, ఎలా నిర్ణయం తీసుకోవాలి అనే దానికి ఇక్కడ అర్జునుడు మనకి ఒక శిక్షణ నేర్పిస్తున్నాడు. అంటే అప్పుడప్పుడు అర్జునుడు ఎంతో మేధావి, మనం చూసాము, ఎంతో తెలివితేటలు ఉన్నాయి, ఎంతో పాండిత్యం ఉంది, ఎన్నో శాస్త్రాలు తెలుసు, ఇంకా ఆయన అన్ని శక్తి సామర్థ్యాలు కలిగి ఉన్న
ఆయనకి అంత యోగ్యత ఉన్నా, యోగ్యవంతుడైనా కానీ ఒక్కొక్కసారి ఇలాంటి పరిస్థితులు అంటే ఎవరు ఎంత ఎంత పెద్దవాళ్ళైనా సరే, ఎంత గొప్ప వాళ్ళైనా సరే, ఎంత తెలివైన వాళ్ళైనా సరే, వాళ్ళకి కూడా ఒక్కొక్కసారి సమస్యలు ఎలా వస్తాయంటే వాళ్ళు దాన్ని పోతారు వాళ్ళంతకు వాళ్ళు. వాళ్ళకి ఇంకొకరు అవసరం పడుతుంది. అది ఎవరు అంటే గురువు. అలా మనము మన జీవితంలో ఇలాంటి సమస్యల నుంచి బయటపడడానికి, జీవితంలో ఏమి చేయాలో అర్థం కానప్పుడు మనం పరిష్కార మార్గంగా మనకు ఏది పరిష్కారం అంటే మనం ఒక గురువుని స్వీకరించాలి. ఒక గురువుకి శరణాగతులను అవుతే అప్పుడు అది మనకు పరిష్కారానికి మార్గాన్ని దర్శనం చూపిస్తుంది అనే విషయాన్ని మనం ఇక్కడ నేర్చుకుంటాం అన్నమాట. అలాగే 8వ నంబర్ శ్లోకంలో కూడా మనకు తాత్పర్యంలో ప్రభుపాదులు వారు రాస్తారు ఏంటంటే గురువు అంటే ఎవరు, మనము ఎలాంటి గురువును మనం స్వీకరించాలి, ఒక ప్రామాణికమైన గురువుకు ఉండే లక్షణాలు ఏమిటి అనేటివి ఎందుకంటే మనకు తెలవాలి కదా. ఎవరో ఇవాళ రేపు చాలా ఫ్యాషన్ అయిపోయింది కదా, ప్రతి ఒక్కరు గురువు బాబాజీ అనేసి ఏదో రకమైన వస్త్రాలు ధరించి నామాలు ధరించి తిరిగేస్తూ ఉంటారనమాట. నేను గురువు అనేసి. అంటే గురువు అంటే ఎవరు అనేది ఇక్కడ చైతన్య మహాప్రభు చైతన్య చరితామృతంలో ఒక శిక్షణలో ఇస్తారనమాట. किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के निर्णय यही कृष्ण तत्ववेत्త से गुरु है. అంటే ఒకవేళ ఇది ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఆయన పెద్ద బ్రాహ్మణుడు పండితుడా, లేకపోతే ఆయన సన్యాసియా, లేకపోతే ఆయన శూద్రుడా, ఇవన్నీ కాదు ముఖ్యమైన విషయాలు. గురువులో చూడవలసిన లక్షణాలు. మనం ఎవరినైనా గురువుగా స్వీకరించాలనుకుంటే ఎవరు గురువు అవ్వడానికి అర్హత ఉంది అంటే ఏ కృష్ణ తత్వవేత్త సే గురు హై. ఎవరికైతే కృష్ణ తత్వము సంపూర్ణ భావంగా తెలుసో, ఎవరికైతే కృష్ణుడి గురించి మొత్తం తెలుసో, కృష్ణుడి యొక్క భగవంతుడి యొక్క తత్వాన్ని ఎవరైతే మొత్తం అర్థం చేసుకున్నారో వారికి గురువు అవ్వడానికి హక్కు ఉంది. వాళ్ళే యోగ్యమైన వ్యక్తులు గురువు అవ్వడానికి అని ఇక్కడ చైతన్య మహాప్రభు చెప్తున్నాడు అనమాట. ఇంకోటి ఏం చెప్తున్నాడు ప్రభుపాదులు వారు, ఇంకొక శ్లోకాన్ని రాశారు ఇక్కడ, పద్మపురాణం నుంచి ఉందన్నమాట. సత్కర్మణి పునో విప్రో మంత్రతంత్ర విశారద అవైష్ణవో గురుర్న స్యాత్ వైష్ణవ స్వపచో గురు. ఇది పద్మపురాణంలో ఉంది. మనం పురాణాలు శాస్త్రాలు చదివితే నాకు అర్థమవుతుంది అసలు ఇలాంటి విషయాలన్నీ. మనకు అన్ని శాస్త్రాల్లో శ్లోకాలు ఉన్నాయి డైరెక్ట్గా. మనం ఏదో ఎవరో రాసిన బుక్కులు చదవాల్సిన అవసరం లేదు, ఎవరో చెప్పిన మాటలు వినాల్సిన అవసరం లేదు. శాస్త్రాల నుంచి డైరెక్ట్గా నేర్చుకోవచ్చు మనం. ఇక్కడ పద్మపురాణం నుంచి శ్లోకం ఏంటంటే, ఒకవేళ ఒక వ్యక్తి సత్కర్మ నిపుణో విప్రు, అన్ని రకాలైన కర్మకాండ పూజల్లో నిపుణుడు అనమాట. ఎలా చేయాలి అన్ని కర్మలు, అన్ని యొక్క జ్ఞానాలు, ఏ వేదాల్లో ఉన్న అన్ని జ్ఞానంలో పండితుడు. విప్ర అంటే మనం చదివాం కదా పొద్దున ఒకసారి భాగవతంలో, మీరు వచ్చిన వాళ్ళకి తెలుసు. విప్ర అంటే ఎవరైతే వేద పండితుడు అంటే వేదాల శాస్త్రాలని చదివేసిన వాళ్ళని విప్ర అంటారు, నేర్చుకున్న వాళ్ళని. అలా వేదాల శాస్త్రాల్లో పండితుడైనా కానీ, అన్ని కర్మకాండాలు కర్మాల్లో జ్ఞానంలో అన్ని నిపుణుడైనా కానీ, మంత్రతంత్ర విశారద అంటే మంత్రాలు తంత్రాలు జపించడంలో ఉచ్చరించడంలో చాలా నిపుణుడు అయినా కానీ, అంటే ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అయినా కానీ, ఒకవేళ అతను అవైష్ణవో అంటే వైష్ణవుడు కాకపోతే, అంటే భగవంతుడి యొక్క భక్తుడు కాకపోతే, గురుర్ నస్యాత్ ఆయనకు గురువు అయ్యే యోగ్యత లేదు. అది కాకుండా ఎవరైతే భగవంతుడి యొక్క భక్తుడు అవుతాడో అతనికి ఒకవేళ ఆయన స్వపచో గురు అంటే ఒకవేళ ఆయన తక్కువ కులంలో పుట్టినా కానీ పుట్టుకతో అది లెక్కకు రాదనమాట. ఆయన కృష్ణుడు భక్తుడు, శుద్ధ భక్తుడు అయితే చాలు, ఆయన వైష్ణవుడు అయితే చాలు, శుద్ధ వైష్ణవుడు అయితే ఆయనకు గురువు అయ్యే హక్కు అధికారము ఉంది అని పద్మపురాణం చెప్తుంది, మేము చెప్పట్లేదు. ఇక్కడ మనము చర్చించుకునేది విషయము ఇది ప్రామాణికమైన, అందుకనే మనము పరంపరలో చదువుకుంటే మనం అసలైన జ్ఞానాన్ని నేర్చుకుంటాం. చాలామంది బయట పండితులు గురువులు చాలా భగవద్గీతలు కూడా ఉన్నాయి, అవి పరంపరలో రాలేదనమాట. అందుకే ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారనమాట, నేను భగవద్గీత ఎప్పుడైతే రచించాలనుకున్నానో ఆ టైంలో ఆల్రెడీ మార్కెట్లో ఎన్నో భగవద్గీతలు ఉన్నాయి, అయినా కానీ నేను ఎందుకు మళ్ళీ రాయాల్సి వచ్చింది? ఇదనమాట మనం ఇప్పుడు చర్చించుకుంటున్న బుక్కు. ఇది భగవద్గీత యథాతథము. భగవద్గీత యథాతథము ఇది శీల ప్రభుపాదుల వారు రాశారనమాట. శీల ప్రభుపాదుల వారు ఈయన ఇస్కాన్ స్థాపించిన ఆచార్యులు, మన గౌడీ వైశ్య పరంపరలో వచ్చిన ఆచార్యులు అంటారు, బ్రహ్మమధ్వ గౌడీ వైష్ణవ పరంపరలో వచ్చిన ఆచార్యులు. సో మనము అందుకనే ఇక్కడ మనం చెప్పేది ఏంటంటే, మీరు ప్రామాణిక పరంపరలో వచ్చిన ఆచార్యులు అలా రాసిన
ఈ యొక్క జ్ఞానాన్ని, భగవద్గీత యొక్క శిక్షలను మనం నేర్చుకోవాలన్నమాట. అందుకే మనము ఈ భగవద్గీతని యథాతథము బుక్లోంచే మనం చర్చించుకుంటున్నాము. ఇది బీబీటీ భక్తి వేదాంత బుక్ ట్రస్ట్ వల్ల ప్రచురించబడిన పుస్తకము. మీరు ఒకవేళ ఈ భగవద్గీత మనం ఏదైతే చర్చించుకుంటున్నామో మళ్ళీ మీరు చదువుకోవాలి అనుకుంటే, ఎందుకంటే ఇక్కడ నేను చాలామంది ఇస్కాన్కి తెలిసిన వాళ్ళు, అంటే ఇస్కాన్లో వస్తున్న వాళ్ళు, ఇస్కాన్కి వ్యక్తులు కూడా వస్తున్నారు, భక్తులు ఇస్కాన్కి సంబంధించిన వాళ్ళు కనెక్టెడ్. అలాగే కొంతమంది కొత్త వాళ్ళు కూడా, ఎవరైతే ఇస్కాన్ అంటే ఏందో తెలియదు కూడా, అలాంటి వాళ్ళు కూడా చాలామంది వస్తున్నారు. ఎందుకంటే భగవద్గీత శిక్షలు అందరికీ, మొత్తం మానవ జాతికి. సో ప్రతి ఒక్కరూ ఈ శిక్షల్ని స్వీకరించుకోవచ్చు, మన ఒక మనుష్య జన్మని ఉద్ధరించుకోవచ్చు. కానీ మనము భగవద్గీతను సరైన పుస్తకం, ప్రామాణికమైన పుస్తకం ఏదైతే పరంపరలో వచ్చిందో ఆ జ్ఞానం, ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం ఇవం రాజర్షయో విదుగు అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నాడు అనమాట. కృష్ణుడు కూడా ఇది 4వ చాప్టర్లో వచ్చేస్తుంది ఆ పాయింట్. కానీ ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ మీరు ఇంటికి వెళ్ళి చదువుకుంటారు కదా భగవద్గీత. అందుకనే ఈ ఒక బుక్ ఇప్పుడు లాక్డౌన్ కాబట్టి మీకు ఇది ఇప్పుడు మందిరం బంద్ ఉంది కాబట్టి మీరు ఒకవేళ మీ దగ్గర బుక్ ఉంటే చదువుకోండి, ఒకవేళ లేకపోతే కనుక మీరు ఆన్లైన్లో కూడా ఈ బుక్ లభ్యం, అంటే ఫ్రీగా చదువుకోవడానికి కూడా ఆ యొక్క ఫెసిలిటీ ఉందన్నమాట. వెబ్సైటు అది డీటెయిల్స్ మీకు మన వాట్సాప్ గ్రూప్లో లేకపోతే ఇప్పుడు మెసేజ్లో మన రసరాజ్ గ్రూప్ పెట్టేస్తారు, మీరు అవి చూసుకోవచ్చు. అక్కడ నుంచి మీరు ఫ్రీగా కూడా చదువుకోవచ్చు. మీకు ఒకవేళ మీ దగ్గర ఈ హార్డ్ కాపీ అంటే ఈ పుస్తక రూపంలో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మీ దగ్గర బుక్ లేకపోతే తెలుగులోనే అది లభ్యం అవుతుంది ఆన్లైన్లో ఫ్రీగా. అది మీకు డీటెయిల్స్ మీకు ఇక్కడ కానీ లేకపోతే మీకు వాట్సాప్ గ్రూప్లో కానీ రసరాజ్ గ్రూప్ పంపించేస్తాడు. దాని గురించి ఏం కంగారు లేదు. అందుకనే మనం ఇలాంటి ప్రామాణికమైన పుస్తకాలు చూసారా మీరు, ప్రభుపాదుడు ఎప్పుడు రాసిన ఆయన తాత్పర్యాల్లో ఏదో ఒక పురాణం నుంచో, ఏదో ఒక ఇతిహాసం నుంచో, ఏదో వేదశాస్త్రాలు ఉపనిషత్తు నుంచో మనకి చెప్తున్నారన్నమాట. ఈ విషయాలు రాశారు, దీనికి సంబంధించిన విషయాలు. సో మనము ప్రామాణికమైన జ్ఞానాన్ని ఇలా అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో నెక్స్ట్ ఇంకో 2 శ్లోకాలు మనం చూసి ఈరోజు యొక్క చర్చని మనం ముగించుకుందామంట. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ శ్లోకం వచ్చేసి 9వ నంబర్ శ్లోకం అనమాట. సో ఈ 9వ నంబర్ శ్లోకం ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఇవన్నీ అర్జునుడు చెప్పుకున్నాడు కదా, మళ్ళీ కారణాలు చెప్పుకొని ఇంకా కృష్ణుడికి శరణాగతుడు అయిపోయాడు. ఇప్పుడు మనం ఇందులోంచి ఇంకో శిక్ష నేర్చుకోవచ్చు. ఏంటంటే మనం సరే ఈ ఒక్క శ్లోకాన్ని చూసుకుని చర్చించుకుందాం. సంజయ ఉవాచ, ఇప్పుడు సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్తున్నాడు ఇలా అయింది పరిస్థితి. ఇప్పుడు ధృతరాష్ట్రుడు ఈ పరిస్థితి చూసి చాలా ఆనందపడిపోయి ఉంటాడు. ఇంకా నేను అంటే అర్జునుడు చెప్తున్నాడు కదా, నాకు అసలు ఏం అర్థం కావట్లేదు, నీకు యుద్ధం చేయను అది ఇది అనేసి. అప్పుడు సంజయుడు అన్నాడు, ఏవముక్త ఋషికేశం గుడాకేశ పరంతపః నయోత్స్య ఇతి గోవిందం ఉక్త్వా తుష్ణిం బభూవః. సంజయుడు ఏమంటున్నాడంటే, ఇలా అర్జునుడు కృష్ణుడితో పలికిన తర్వాత ఆయన పరంతపాన్ని అడ్రస్ చేస్తున్నాడు. గుడాకేశ అంటున్నాడు, ఆయన పరంతపాన్ని అంటాడు. అర్జునుడికి 2 పేర్లు ఇక్కడ 2 పేర్ల ద్వారా వర్ణించాడు అనమాట. ఆయన ఏమంటున్నాడు, ఇంకా అర్జునుడు కృష్ణుడికి చెప్పేశాడు అనమాట. ఇలా శరణాగతుడు అయిపోయి ఏమన్నాడు అర్జునుడు, నయోత్స్య ఇది గోవింద, ఓ గోవింద, ఉక్త్వా తుష్ణిం బభూవః. ఇప్పుడు ఇంకా నేను ఈ యుద్ధాన్ని చేయను అని మౌనంగా కూర్చున్నాడు అర్జునుడు. అంటే ఇప్పుడు ఇంకా కృష్ణుడి బాధ్యత, ఇంకా దాన్ని నువ్వు చెప్పు, నువ్వేం చెప్తావో నాకు మొత్తం ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయాలి. కృష్ణుడు ఆల్రెడీ చెప్పేశాడు నువ్వు లేచి యుద్ధం చేయని. అంటే అర్జునుడు చేయట్లేదంటే ఆయనకి ఇంకా ఆ సందేహాలకి మంచి ఆన్సర్ కావాలి, ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలి. అందుకే కృష్ణుడు భగవద్గీతను చెప్పాడు. ఇలా సందేహాలు మన జీవితంలో కూడా ఎప్పుడైనా రావచ్చు. అప్పుడు ఈ జ్ఞానం ఇప్పుడు ఏదైతే చెప్పబోతున్నాడో భగవద్గీత యొక్క జ్ఞానం, అసలైన జ్ఞానం భగవద్గీత రేపటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. మరి ఇంతసేపు జరిగిన చర్చ ఏంటంటే ఆ జ్ఞానాన్ని మనకు ఇవ్వడానికి పరిస్థితులు ఇంకా కారణాలు, ఆ యొక్క ముఖ్యత, అది ఎంత ఇంపార్టెంట్ జ్ఞానం అనేది మనకు అర్థం చేసుకోవాలంటే ఇవన్నీ ఇప్పటివరకు చదివిన శ్లోకాలు నేర్చుకోవాల్సిందే, అంతే కదా. అప్పుడే మనకు అర్థమవుతుంది కృష్ణుడు చెప్పేదానికి ఒక వాల్యూ. అంటే మనకి ఇలాంటి క్లిష్టమైన పరిస్థితులు మనం జీవితంలో ఎదుర్కొన్నప్పుడు మనము ఇలాంటి జ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి మన యొక్క జీవిత సమస్యల నుంచి మనం బయటపడవచ్చు. అంటే ఇలాంటి ఇంపార్టెంట్ జ్ఞానం ఇది. ఇక్కడ కృష్ణుడు అర్జునుడికి చెప్తాడు ఈ జ్ఞానము. సో అర్జునుడు ఏంటంటే ఇక్కడ స్టూడెంట్గా మారిపోయాడు, ఇప్పుడు శిష్యుడిగా మారిపోయాడు. సో అర్జునుడికి ఎన్నో మంచి లక్షణాలు ఉన్నాయి. అవి మన ఆచార్యులు ఇక్కడ పరపట్లో కూడా చెప్తారు. కొన్ని మనం చూసాం కూడా ఆల్రెడీ శ్లోకాల్లో. అర్జునుడికల్లా కొన్ని లక్షణాలు మనం ఈ శిక్షణలు నేర్చుకోవచ్చు అర్జున్ నుంచి.
ఎలాంటి క్వాలిఫికేషన్, అర్జునుడికి యోగ్యత ఎలా ఉంది, ఏంటి ఆ యోగ్యత, ఈ అర్జునుడికి దివ్య జ్ఞానాన్ని కృష్ణుడి నుంచి స్వయంగా తెలుసుకునే ఆ యోగ్యత ఏమిటి అర్జునుడికి ఉన్నది. కొన్ని విషయాలు మనం ఇప్పటివరకు చూసాము. ఒకటి ఏంటంటే సమాధమ. అర్జునుడికి ఆయన యొక్క మనస్సు ఇంద్రియాలు పైన ఎంతో నియంత్రణ ఉంది. మనం చూసాము ఆయన ఎంతో భవిష్యత్తులో ఇలాంటి పరిణామాలకి దారిస్తుందో ఎన్నో విషయాల మీద ఆలోచించాడు. ఏదో అక్కడ పరిస్థితులను లొంగిపోయి ఆయన ఒక చేతన కుంగిపోలేదు. ఆయన చేతన మొత్తం వికసితంగానే ఉందంటే, చేతన అంతా ఫుల్లీ కాన్షియస్, ఇంకా ఫుల్లీ ఇంటెలిజెంట్, అంటే మొత్తం కంట్రోల్ ఉంది ఆయనకి, ఆయన మైండ్ మీద. ఆయన మంచిగా ఆలోచించుకోగలుగుతున్నాడు. ముందు చూపు, ఎంతో ముందు చూపుతో ఆలోచించి ఆయన ఈ కారణాలు చెప్తున్నాడు. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఉపరతి. ఆయన ఏంటంటే ఏ రకమైన ఆసక్తి లేదు ఆయనకి. ఈ రాజ్యాన్ని పట్ల లోభము, ఐశ్వర్యం పట్ల ఆశ ఏమీ లేవు ఆయనకి. ఎన్నోసార్లు చెప్పేశాడు, 10 సార్లు చెప్పేసి ఉంటాడు, నాకు ఈ ఐశ్వర్యము, ఇలాంటి సుఖము, ఇలాంటి రాజ్యము నాకు అవసరం లేదు. ఎంత నీకు మాకు 3 లోకాల రాజ్యం నాకు ఇచ్చినా, నాకు ఎలాంటి సదుపాయాలు ఇచ్చినా నాకు అవసరం లేదు. నాకు ఇలాంటి భోగించడం నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు. ఇలాంటి సుఖం నాకేం వద్దు అని. అంటే ఆయనకు భౌతికంగా ఆ మాత్రం అంత ఆయన బానిసడేం కాదనమాట. ఇలాంటి భౌతిక ఆసక్తులు అంతగా ఆయనకి ఏం లేవు. అంటే ఆయనకు ఆల్రెడీ ఈ యొక్క భౌతిక భోగవృత్తి పట్ల ఆయనకి ఏమీ ఇంట్రెస్ట్ లేదనమాట. అది నువ్వు స్పష్టంగా చూసాం అని చెప్తాడు అర్జునుడు. నాకు దీనికన్నా భిక్షం ఎత్తుకోవడం నాకు నయం అనిపిస్తుందని బిచ్చగాడిగా. తితిక్ష, ఆయనకి ఎంతో సహన శక్తి ఉందన్నమాట. ఇలాంటి ఇంత క్లిష్టమైన పరిస్థితులు ఉన్నా కానీ ఆయన ఒక సరైన డెసిషన్కి వచ్చాడు. చూసారా ఏందా డెసిషను? అర్జునుడు కృష్ణుడి యొక్క శరణాగతిని స్వీకరించాడు. అంటే ఆయనకు తెలుసు ఏం చేయాలి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో నాకు ఒక గురువు అవసరము. ఈ గురువు కృష్ణుడే నాకు గురువు అవ్వగలడు. ఈ కృష్ణుడే నాకు ఈ సందేహాలని తీర్చగలడు అనే విషయాన్ని ఆయన తెలుసుకొని, దానికి కూడా చాలా తెలివి కావాలి. అలాంటి తెలివి, అలాంటి ఒక తత్వం, గుణాలు కూడా అర్జునులో ఉన్నాయి. ఇంకోటి ఏంటంటే ఆయనకి శ్రద్ధ కూడా ఉంది. ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడే చూసాం కదా, శ్రద్ధ చెప్పేశాడు కదా, నాకు ఇంకెవ్వరు ఇలా నా సందేహాలని తీర్చలేరు, మీరు చెప్తేనే మీకే తెలుసు నాకు ఏది బెస్టో అది మీరే చెప్పాలని కృష్ణుడికి అడుగుతున్నాడు. అంటే కృష్ణుడి యొక్క వాక్యాలు ఇప్పుడు ఏవైతే చెప్పబోతున్నాడో దాని మీద అర్జునుడికి చాలా శ్రద్ధ ఉందనే విషయం కూడా మనం గ్రహిస్తాం. ఇవన్నీ అర్జునుడికి ఉన్న మంచి లక్షణాలు. దీనివల్ల మనకి అర్థమయ్యేది ఏంటంటే ఇది ఆయనకు యోగ్యతనిస్తుంది ఇలాంటి భగవత్ శిక్షలను నేర్చుకోవడానికి. ఇలాంటి యోగ్యత మనకు కూడా ఉంటే అప్పుడు మనం కూడా ఈ భగవత్ శిక్షలను ఎంతో మంచిగా బాగా నేర్చుకొని అర్థం చేసుకొని మన జీవితంలో దాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం ఇంకొక శ్లోకం చూసేసి ఈరోజు యొక్క చర్చని ఇక్కడ ముగిద్దాము. ఎందుకంటే రేపటి నుంచి ఫ్రెష్గా ఇంకో థీమ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అదే కృష్ణుడి యొక్క భగవద్గీత శిక్షలు. అవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. రేపు చెప్పేది మాత్రం మీరు అనుకోండి, మన జీవితానికి, ఆధ్యాత్మిక పద్ధతికి, భక్తి మార్గానికి కానీ భగవద్గీత మొత్తానికే అదొక ప్రాథమిక శిక్ష, అది ఫౌండేషన్ అనమాట. మనకి ఇంగ్లీష్ చదువుకోవాలనుకున్నా, తెలుగు చదువుకోవాలనుకున్నా ముందు అక్షరాలు రావాలి కదా, అక్షరాలు, వ్యాకరణ అలాంటిది అనమాట. భగవద్గీత మొత్తం అర్థం అవ్వాలంటే రేపు క్లాసు అసలైన ముఖ్యమైన ఆత్మతత్వం గురించి చర్చ జరుగుతుంది. అది కృష్ణుడు మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. అది రేపు చూద్దాము. ఇప్పుడు మనం ఈరోజు యొక్క లాస్ట్ శ్లోకాన్ని చర్చించుకుందాము. తం ఉవాచ ఋషికేశః ప్రహసన్ ఇవ భారత సేనయోరుభయోర్మధ్యే విషీదంతం ఇదం వచః. తో కృష్ణుడు ఇక్కడ చూశాడనమాట అర్జునుడిని, ఒక కొంచెం స్మైల్ ఇచ్చాడనమాట. ప్రహసం అంటే స్మైల్, అంటే ఎక్కువగా నవ్వలేదు, కొద్దిగా స్మైల్ ఇచ్చాడనమాట. అంటే స్మైల్కి అర్థం ఏంటనేది మనకి ఇక్కడ ఆచార్యులు వాళ్ళు చెప్తారు. ఏంటంటే మా ఫ్రెండ్, అంటే నా యొక్క సఖ, నా యొక్క మిత్రుడు, నాకెంత సన్నిహితుడు, ఈరోజు ఆయనే నా శిష్యుడు అయిపోయాడు అని ఒక స్మైల్ అనమాట కృష్ణుడు ఇచ్చాడు. కృష్ణుడు ఇంత టెన్షన్ పరిస్థితులు ఉన్నాయి, ఇంత క్లిష్టమైన పరిస్థితులు, కృష్ణుడు మాత్రం ఎక్కడ మీరు చూడండి ఎప్పుడు టెన్షన్లో రాడనమాట. ఎందుకంటే కృష్ణుడు భగవంతుడు. ఆయనకి ఇలాంటి పరిస్థితులు ఆయన ఎప్పుడు ప్రభావితం చేయవు. ఆయనకి ఎప్పుడైనా సరే ఆయనకి ఏం చేయాలి, ఏ పరిస్థితులు అనే విషయం తెలుసు కృష్ణుడికి. అందుకే ఇప్పుడు కృష్ణుడు శరణాగతి అర్జునుడు తీసుకున్నాడు. కృష్ణుడు ఇలాంటి విషయాలు, ఇలాంటి సందర్భంలో స్మైల్ ఇస్తూ ఆ రెండు సైన్యాల మధ్యలో ఇప్పుడు ఈ విషీదంతం ఇదం, అంటే అర్జునుడు మొత్తం దుఃఖంలో మునిగి ఉన్న అర్జునుడితో ఇలా పలికెను. విషీదంతం ఇదం వాక్యం. ఆ వాక్యాలు ఏంటో మనం రేపు చూద్దామంట.
కృష్ణుడు చెప్పే భగవద్గీత శిక్షలు బోధనలు రేపటి నుంచి ఆరంభమవుతున్నాయి. భగవద్గీతలో 2వ అధ్యాయంలో 11వ నంబర్ శ్లోకం నుంచి అవి రేపు చర్చించుకుందాం. ఇప్పటి వరకు మాతో పాటు సహకరించి ఓపికగా కూర్చొని ఈ చర్చలో మీరు పాల్గొన్నందుకు అనేక ధన్యవాదాలు, దండత్ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. శిల ప్రభుపాద్ की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल.